So that's why. Okay, so let's start from 2015. The questions that was taken when I was the final. That type of questions will come for your exam as well. Suppose a direct map cache has 64 blocks that are 8 byte each. So that's mean that you will have 64 blocks, okay? And each block, and that are 8 byte each. So each block size is 8 byte. We have done so far 4 byte, but this one is 8 byte for each. So how to break the following address into tag, index, and byte offset for direct map cache? Can anyone answer this question? So cache has 64 block. So 64 block, 0 to 64, 63, and each are 8 byte size. 8 byte size. So 8 byte. So each are 8 byte. So here we have 8 byte size. So how many byte you need? How many byte address? How many byte address is required? If you have 8 byte, so how many byte offset is required? How many bit will be to represent byte? How many index? One, sir. One. How many bits required? So this one is 64. I said. So this one is my cache. So one is 8 byte. So we have storage 8 byte here. So how many byte offset we have? 8, sir. 8 byte offset. So how many bits you need? How many bits is required for 8? 3 bit. 3 bit. Log to 8 is 3 bits. So 3 bit. So 3 bit is our byte offset, right? And how many bits is required for 64? Like this one is the set, number of set, right? So for index, how many bits will be the index? How many bits is required for index? The number of index is 64, right? 64. So how many bits are required for 64? So the thing is that log to 64 basically, okay? So that's mean that 2 to the power 6. So 6 bit is required for index. And your address is this one address, right? So you have to find out the tag bits, how many tag bits we need. So you have 1, 2, 3. This one is basically byte offset, and we have 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This one is my index for cache index, and those are my tag. Rest of them are tag. So how many bits we will have tag? So if it is both, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 32. 32 minus 9. How much? 32 minus 9 is basically, 32 minus 9 is basically we have 23. So 23 bit tag. So this one is my 23 bit tag. So in this example, so this one will be located in where? Which place he will be located? So this one will be located index number this one. So index number this one means 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 1, 1, 1, 1, 0, 1. So 0, 1, 2, 3, 4, 5. To the power 5, 32 plus 0, 1, 2, 3 to the power 3, 8 plus to the power 2, 4 plus 2 plus 1, which is mean that 3 plus 7, 15 plus 32. 15 plus 32 is 47, right? 15 plus 32. 15 plus 32 is 47. So we have 47. So 47 numbers. So 47 number block. 47 number block. We'll have. We also have 47 numbers. We also have tag. So this one will be the tag bit. So this tag bit will be in here.
23 tag bits. Okay, so this tag bit will be here, the tag bit, and 01. So 001. That's mean 001 is the first one. 001 is the second one basically. So we are taking, because this one is 0 to 7, right? So because 0 to 7 byte, so you can think in this way as well. So this one, second one. So this byte data. So the processor will go from this one is hit or not. So we can draw the like that, and this data will go. So how do you choose this byte according to heat? We have to use the this byte. So totally this byte will go. Okay, that way basically we can decide. Okay, so that's it. That's it for this answer. Is it okay? Any question from the A number? And B number, how does it change if the four-way set associative? Okay, fine. Now we have four-way set associative. That's mean what? Four-way. So we have four-way, 8 byte each. So block is 64. So one block is equivalent to 8 byte. So four-way set associative means 4 block. So how many index we have? So 64 divided by 4, which is basically four-way set associative. So 64 divided by 4, which is basically how much? 4 and 8, 18. 18 blocks per each. So this one is 18. Index is 0 to 17 index. So we have 4 such blocks, four-way set associative. Four-way set associative, they mentioned four-way set associative. And each one has 8 bytes. Each one has 8 bytes. So now our address will be, so 3 bits for byte inside the byte, right? So now 0 to 17. So 0 to 17 will be 18. It will be 16, sir. 64 divided by 4. 16. Okay, yes, 16. So 0 to 15. So 0 to 15 means 16. So 2 to the power 4. So 4 bit is required. 4 bits is required for index, right? 4 bit is required for index. Okay, and rest of them, so 7 bit will go. So 32 minus 7, which is basically 5, 1. So 25. So 25 bits will be required. এই একদিন এত খাইছে কিডা? হ্যাঁ বন্নি বিশ্বাস। এত খাইছে? বন্নি, প্লিজ কনসেন্ট্রেট হিয়ার। Yes sir. কে কত খাইছে? Okay, sir. যে খাওয়াচ্ছে তাকে সরাই ফেলেন ওখান থেকে, বলেন ক্লাস চলতেছে, ডোন্ট ডিস্টার্ব। একদিনে কত খাওয়াইছে সেটা হিসাব এখন নেওয়া দরকার আছে। 29, 30, 31, 32, right? So that's basically we can find out the tag value. Now which one? So to that one represent, the byte bit will be represented in byte, and the tag bit, we have tag bit. Let's see. So tag bit will go for hit or not. So these two, if this one is matched together equal, then we have hit. So this one will be hit, or this one also, the tag we can match, try to match with this one. So which one has been matched? So which one has been equal? So if equal, then match. This one also is the same thing, the tag. So we will have four. Basically, we'll have four. We'll have 4 and anyone will be, so those will be OR together, or so OR will be like that. So this one is OR. So this 4 will be OR. Anyone will be hit. So means hit. যে কোনো একটা যদি ইকুয়াল হয় তাহলে হিট। দেন কোনটা হিট হবে সেটা প্রায়োরিটি এনকোডার দিয়ে আমরা ডিসাইড করতে পারি। One priority encoder you can decide. One priority encoder, and from there you can just decide which data will go. So this one.
সো ও হেডগুলো এখানে আসবে, হেডগুলো এখানে এসে আমাদের এখান থেকে ডাটাটা বের হয়ে যাবে। বুঝতে পারছি কথাটা? সো এখানে বেসিক্যালি আমাদের ওটা দেখতে হবে, একটু দেখে দেখতে হতো। So that's why basically parity encoder will work. So please check the parity encoder. Okay, parity encoder. So that's the design. That's the design. I may ask you to design as well. So this is the design. Fine. So this question answer was done. Okay, now come to this one. Consider the following circuit diagram and show the corresponding state of Q. So Q is the state output with the given combination of A and B. So A and B would be combinations 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. So what will be the output of the Q, corresponding output you have to find out. See here, A is given. Those are CMOS gate, right? So CMOS transistors. So here, 0, 0. This means 0 will be here, 0 will be here. What will happen there? Anyone? Can you বলতে পারবেন? 0 এখানে গেল, 0 এখানে যাবে। এটা কি অ্যাক্টিভেট করবে? এটা Q1 কি অ্যাক্টিভেট হবে? Q1 Q2 কি অ্যাক্টিভেট হবে? 0 তে কে অ্যাক্টিভেট হবে? কে অ্যাক্টিভেট অন হবে? 1 না 2? Q1 না Q2? কে হবে বলেন? কে অ্যাক্টিভেট হবে? because this one is 0, এখানে নট আসছে, তার মানে এটা অ্যাক্টিভেট হবে। তাহলে এটা অন হবে, এটা অফ হবে, এটা অন হবে, এটা অফ হবে। তাহলে এটা অন হলে ভোল্টেজ এদিক দিয়ে পাস হবে, তাহলে ভোল্টেজ এখানে আসবে। বিও যখন 0, তখন এই যে এইটাকে সে অন করবে, এটাকে অন করবে, ভোল্টেজ এখানে আসবে। আর Q4 কে সে অন করবে না, তাহলে এই দুটো পাস করবে না, এই দুটো অলরেডি পাস করছে। সো ভোল্টেজ এখানে, ভোল্টেজ ক্যান কাম হিয়ার, বাট দিস ওয়ান উইল নট ফ্লাই ফ্রম দ্য গ্রাউন্ড। ওকে, মানে এই গেটগুলো অন হয়নি, তাহলে ফ্লাই করবে না, ডাউনে নামে না, ভোল্টেজ এখানে থাকবে। সো কিউ ভ্যালু হবে 1। বুঝা গেছে? ইজ ইট ক্লিয়ার? কেউ বুঝেননি এরকম কেউ আছেন? হ্যাঁ, আচ্ছা আমরা বলতেছি যে এখানে যখন 1 দিব, এখানে দেখেন ভালো মতো, এখানে 0 আছে, এটা হবে তখন ভোল্টেজ ফ্লাই করবে না, এখন পর্যন্ত অফ স্টেটে আছে। এটা যখন হবে 0, 0 সেম ভাবে 0 দিলে হবে, কি হবে, এই অন এটা কোনো কাজ করবে না, তাহলে এখানে ভোল্টেজ ভোল্টেজ দাম। সেম ভাবে বি তেও, বি যেহেতু এটা কি 0 আছে, তাহলে এটা অন হয়ে যাবে, অন স্টেটে, তাহলে ভোল্টেজ এখান থেকে নামবে, বোথ আর অন স্টেট। নাও এদিক থেকে ভোল্টেজ আর যেতে পারতেছে না, এটাও যেতে পারতেছে না। সো 0, 0 ইজ বেসিক্যালি ইজ কিউ। এখন যদি আপনি কিউ নেন, আপনি দেখবেন যে 1 হাই ভোল্টেজ পাবেন এখানে, কারণ এখান থেকে ভোল্টেজ ভিডিসি ডিসি, তার মানে এখান থেকে কারেন্ট দেওয়া হচ্ছে, ভোল্টেজ দেওয়া হচ্ছে, তার মানে এখানে 1 আসবে। এখানে 1। আপনাদের ইন্ট্রোডাকশন টু ইলেকট্রনিক্স নাই, ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক্স নাই, থাকার আছে তো? আমি যত জি স্যার আছে। তো এগুলো তো এগুলো পড়েন না? পরে করব। ও এখনো করেন না, আর কবে করবেন বুড়োতে বসে? হ্যাঁ, আর কবে করবেন? স্যার বিয়াকন কোর্সগুলো আগে শেষ করি, তারপরে এই কথা। 0, 0 তার মানে 1 পেলাম আমরা। ফাইন, এখন আবার আমরা যখন 0, 1 দিব, 0 আর বি এর ভ্যালু 1, এখন বলেন কোনটা কি হবে? আপডেট কে হবে? কে অ্যাক্টিভেট হবে, কে ডিসঅ্যাক্টিভেট হবে? তাহলে এইটা অ্যাক্টিভেট হবে, রাইট? জি স্যার। তাহলে ভোল্টেজ এখানে থাকবে। আচ্ছা, বাট দিস ওয়ান ইজ ডিঅ্যাক্টিভেট, তাহলে ভোল্টেজ আর নিচে নামতে পারবে না। যেহেতু ভোল্টেজ নিচে নামতে পারবে না, তার মানে এখানে আমরা ভোল্টেজ পাবো। ডিতে যদিও 1 দেওয়া হয়েছে, এটা যদিও 1, কিন্তু ভোল্টেজ তো এখান থেকে নিচে নামবে না, এখানে যা আছে সেখানে নেমে চলে যাবে, কিন্তু এইখান থেকে ভোল্টেজ তো নামতে পারতেছে না। বিতে যেহেতু 1 দেওয়া আছে, এটা কানেকশন হয়েছে, কিন্তু এটা কিন্তু কানেকশন হয়নি, বাট দ্য ভোল্টেজ ইজ কামিং থ্রু হিয়ার, সো কিউ এর ভ্যালু 1 ই থাকবে। বুঝা গেছে? জি স্যার। এরপরে আমরা যদি নিচে আবার যদি এখানে এখন আসতেছে 1, 0 যদি দেই, তাহলে কি হবে? এখানে a এর ভ্যালু থাকবে 1, b এর ভ্যালু থাকবে 0। তাহলে 1, 0 দিলে a এর ভ্যালু 1 হলে এইটা অ্যাক্টিভেট হবে না, এইটা অ্যাক্টিভেট হবে, এটা অ্যাক্টিভেট হবে, কিন্তু b এর ভ্যালু 0 দেওয়া আছে, তাহলে এইটা অ্যাক্টিভেট হবে না, b এর ভ্যালু এইটা অ্যাক্টিভেট হবে, এটা অ্যাক্টিভেট হলে ভোল্টেজ এখানে আসবে,
তাহলে ভোল্টেজ এখানে আসবে, কিন্তু ভোল্টেজ আবার ডাউনও হতে পারবে, এত যাবে, কিন্তু গ্রাউন্ডে চলে যাবে না, একদম মুছে যাবে না। তাহলে ভোল্টেজ গেলেও এ পর্যন্ত যে আবার ব্যাক করে আবার সে ঘুরতে থাকবে এখানে, সো ভোল্টেজ এখানেই থাকবে। বুঝাচ্ছে কথাটা? সো কিউ এর ভ্যালু 1 থাকবে, কারণ আমার ভোল্টেজ থাকবে, ভোল্টেজ গ্রাউন্ডে চলে যাচ্ছে না, শূন্য হয়ে যাচ্ছে না, ভোল্টেজ এখানে থাকবে। যদিও এই গেটটা ওপেন না হলে ভোল্টেজ কিন্তু যাবে না। তাহলে বি 1 হতে হবে এবং এ 1 হতে হবে, তাহলে ভোল্টেজ দুটো নিচে নামবে, তার আগে কিন্তু নিচে নামতে পারবে না। দেখেন এরপরে যদি আমরা 1 1 নেই তাহলে কি হবে দেখেন তো, 1 1 নিলে কি হবে, 1 1, তাহলে 1 1 নিলে আমরা বলতেছি যে এখানে থাকবে 1, এখানে 1, তাহলে এটা অ্যাক্টিভেট হবে না, এটা 0, এটা অ্যাক্টিভেট হবে না, বিও 1, তাহলে এটাও অ্যাক্টিভেট হবে না। সো দিস ওয়ান উইল বি অ্যাক্টিভেটেড and this one will be activated, so both will be activated. So if there is any voltage here, so he will get down. So now ground এ চলে যাবে, সব ভোল্টেজ পাস হয়ে গ্রাউন্ডে চলে যাবে। সো এখন যদি কিউ আপনি নেন তাহলে আপনি পাবেন 0, so that's why 1 1 will make it 0. So that's basically, so what kind of gate this one, এটা কি তাহলে, হ্যাঁ, নর Yes, sir. নর না ন্যান্ড, ন্যান্ড গেট কি না, and এর উল্টা, and হচ্ছে 0 0 1 আর সব 0, and এর উল্টা না, তাহলে NAND gate. That's basically, that's this is one kind of questions come. Okay, so 5 finish. Now let's come to 6. What does a read operation in, why does a read operation DRAM is called destructive? Why DRAM is called destructive? Read বলেন কেউ একজন, ডিরাম কে কেন বলা হচ্ছে ডিস্ট্রাকটিভ, রিডটা ডিস্ট্রাকটিভ কেন, এটা আমরা কয়েকবার বলেছি, ইম্পর্টেন্ট বলেছি। ডিরামের রিডিংটাকে আমরা ডিস্ট্রাকটিভ বলতেছি কেন, why we are telling that DRAM is destructive, the read from DRAM is destructive, why? বলেন, বলতে পারবে না, এটা তো সোজা জিনিস। ডিরাম সেল থেকে যখন আমরা পড়ি, ডিরাম সেল, এটাই ধরি আমরা, ডিরাম সেল থেকে যখন আমরা পড়ি, তাহলে আমরা ডিরাম সেল এটা তখনই কানেকশন হবে যখন, আচ্ছা লেটস সি দিস ওয়ে, এটা যদি ডিরাম সেল হয়, DRAM cell আমরা বলেছি যে this one is one transistors and one capacitor. So transistor will be on when it will be selected, right? So when it will be selected, that times if you place voltage, the voltage will charge the capacitor. So voltage will charge the capacitor. Okay, voltage will charge the capacitor. So when voltage will charge the capacitor, so not this one, voltage will charge the capacitor. Okay. So this one is the capacitor. So voltage will charge the capacitor. If the voltage is high, capacitor will be high. But when you read, so that times all the data will come out, and then sense amplifier will read this one, read the voltage. So he will find out that what is the level of the voltage. If the voltage level is high, so that's mean that it will be 1. If the voltage level is low, that's mean that it is 0. So he need to read all the voltage. So all the voltage came out from the capacitor. So capacitor was empty. Now, so that's why this one is destructive. Already all has been destructed. Now you have to write back again. After reading, you need to write again. So that's why it is called destructive. You have to write back again the same voltage to put into the capacitor. You understand? So that's why the read is destructive. You need read and then write. So that's why DRAM read is destructive. Explain the address selection atho and write 1 to cell and read 1 from cell operation. The following is time cell. Explain the address selection mechanism. So
how to select this address. So let's see that we have two part or not. Can we make it two part, equal part? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, I can't see properly. 4, 4. So what about the number of row? So when we use write one, so we have to give 1 here, and we have to place WE equal to 0. WE equals 0. WE equals 0 will activate, enable this one. So will be 0. And CS will be 0, will activate this one. So CS will be 0. So 0, here is 1. So this one will not activate, and this one will activate. So 1 will activate for writing, right? For write. So data in will be 1. So then we'll select this address, and then it will be right in the memory cell. So it will be right in the memory cell. It will write which memory cell? 3. Row is 3, and column is row is 3, and column is 0, 1. So 1 column. So 3, 1. So he will write 3 row and 1 column. 3 row, 1 column. He is going to write. Is it okay? 3 row, 1 column. He will write. Data is in 1 because we have to write 1. Now read 1 from the cell, from this cell. So 1 is already there. Now we want to read. So when we want to read, so that times the row and column is the same, but we have chip selector is 0, but WE equal 1. WE 1. So WE equal 1. So that times, okay, read operation WE equal 1. So 1 will come. So this one will be select. So now this one will be selected. This one will not. So this one will be selected. So this buffer will enable. So whatever the data will come. So from here, so complement data will come. So 0 will come. So 0 will be complement inverter has been used. So complement. So 1 will be came out. So data out is 1. Data out is 1. And WE is 1 and CS is 0. CS is 0. That's it. So this one will be read. This is the simple way. You have to explain this, right? Now, so this is the questions came in 2005. Any question from here? বুঝে গেছে? Question আছে? বুঝা যাচ্ছে কি নাকি নাকি বুঝতেছে না? খুব কঠিন বলা হচ্ছে? এগুলো তো বুঝে দেওয়া হয়েছে। ভিডিও টিউটোরিয়ালে আছে। Okay. Now, let's come to this question answer. This one. This is another type of questions will come. Okay, so now this one. Another type of question comes, this one, like assume cache with following parameters, cache parameters. Cache size is 2 megabyte. What is the size of the cache? 2 megabyte. Block size is 32 byte. So cache topology, direct map, 4-way, full layer setting. This one is not, because we are not going to virtual memory, okay? বাইট অফসেট কথা হবে, পারবেন? বলতে পারবেন? বলতে পারবেন কেউ একজন? বলেন আমার ইয়া কত, বাইট অফসেট কত বিট হবে? বাইট অফসেট তার মানে ব্লকের সাইজ কত? 32 বিট, 32 bytes, 32 bytes. Okay, so 32 bytes. So 32 bytes mean 5 bit. 32 bytes. So 32 bytes into basically 32 bytes. 2 to the power 5.
and 2 to the power 5, so 5 bits, right? So 5 bits, good. So 5 bits. ক্লাসের কি রেকর্ড হচ্ছে? না, কোনো রেকর্ড হচ্ছে না। আমি তো বলেছি যে আপনারা স্ন্যাপশট নিয়ে রাখেন, এত সোজা, সবকিছু বলে দিলে তো কথাই শেষ। তাহলে সেগুলো মুখস্থ করবেন আর অন্য কিছু মুখস্থ করবেন না। এখন করে নেন স্ন্যাপশট, আপনারা মনে রাখেন জিনিসগুলো টুকে নেন। 32, নিজে স্যার নেট প্রবলেম লেটে জয়েন হয়েছে স্যার, এটা বলতেছি। হ্যাঁ এখন তাহলে টুকে নেন। এখন আবার তো রিফ্রেশ হচ্ছে, এটা সেকেন্ড কোশ্চেন। সো 32 byte, that's mean 32 byte, which is basically 5 bits is required. So block size is 32 byte. And cache size is 2 megabyte, 2 into 1024 byte. 24 byte. So how many blocks we have? Divided by 32 করলে আমরা number of block পাবো। The number of block কত? 2 দিয়ে 16. And 1024 divided by 16 কত দেখেন তো? 128, sir. 1024 divided by 16 is 128, right? Okay, 128 or 64? Divided by 16. Yes, sir. 128. 128. Yes, What? sir. Oh, sorry, sir. 128, 64, sir. Yeah, 64. So 64 block had. Now the same question. আগের বারে যে কোশ্চেনটা ছিল সেটা এখন সেম কোশ্চেন। দেখেন আমাদের বলেছে ডাইরেক্ট ম্যাপে কত, তাহলে ডাইরেক্ট ম্যাপ যদি হয় তাহলে আমরা বলেছি আমরা অলরেডি বাইট অফসেট জানি কতগুলো হবে, পাঁচটা বাইট এখানে থাকবে। নো সরি 32 বাইট আমাদের আসছে, তাহলে 32 বাইটকে রিপ্রেজেন্ট করতে 5 বিট লাগবে। আমাদের 16কে রিপ্রেজেন্ট করতে 4 বিট লেগেছিল, আর 32 যদি চারটাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য 2 বিট ইউজ করি আমরা, তাহলে সেরকম 32টাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য 5 বিট ইউজ করা হবে। দেন আমরা এখানে বলতেছি কি যে আমাদের কতগুলো আছে ইন্ডেক্স 0 to 64, তাহলে ইন্ডেক্সের জন্য কতগুলো লাগবে, ইন্ডেক্সের বিট কতটা লাগবে 0 to 64 টু দি পাওয়ার কত 4 5 32 6, তাহলে লাগবে, তাই কি না? ইন্ডেক্স হচ্ছে 6, বাইট অফসেট হচ্ছে 5, অফসেট হচ্ছে 5। এখন বাদ বাকিগুলো ট্যাগ, তাহলে ট্যাগ কত 2 মেগাবাইট। রিমেম্বার এখানে বলা হয়েছে ক্যাশ সাইজ 2 মেগাবাইট। তাহলে আমরা বুঝে নিব যে আমরা এখানে বলা হয়নি যে আমাদের টোটাল কত বিট ফিল্ড আছে, কথাটা বুঝা গেছে? মেমোরি কত বিটের আছে সেটা বলা হয়নি, মেমোরি কত বিটের সেটা বলা হয়নি এখানে। 32 বিট আমরা ধরে নেব, যদি বলা না থাকে বাই ডিফল্ট ধরে নেবেন 32 বিট। মেমোরিতে কত বিটের অ্যাড্রেস আছে, মেমোরি টু দি পাওয়ার 32 বাইট অ্যাড্রেস আছে মেমোরিতে, এটা আপনারা ধরে নেবেন র্যামের অ্যাড্রেস টু দি পাওয়ার 32 বাইট। তাহলে আমরা 32 বিটের অ্যাড্রেস পাবো, তাহলে 32 বিটের অ্যাড্রেস হলো 32 থেকে 11 বাদ দিলে কত থাকবে, তাহলে ট্যাগ হবে হলো 32 minus 11, which is basically 21 bit tag. So this is for direct map. Now came to 4-way serial city. Now come to এটা হলো ডাইরেক্ট ম্যাপের জন্য, রাইট? বুঝা গেছে কথাটা? এখন আমরা আসি 4-way serial city, তাহলে 64 ব্লক ছিল, আচ্ছা ফাইন। এখন আমরা আসি 4-way serial city, জাস্ট মনে রাখবেন 64 ব্লক ছিল, এটা একটু দরকার। 4-way serial city, তাহলে ব্লকগুলো কতগুলো ছিল 64, কারণ ব্লক ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর নাম্বার অফ ইন্ডেক্স 64, রাইট? তাহলে আমরা বলেছি যে প্রতিটা ব্লকের সাইজ 4-way সেট অ্যাসোসিয়েটিভ, তার মানে 4টা করে প্রতিটা সেটে 4টা করে ব্লক থাকবে এখন। তাহলে 64 ব্লক ডিভাইডেড বাই 4, হুইচ ইজ বেসিক্যালি কত হবে 4 × 64, তাহলে 16টা করে ইন্ডেক্স থাকবে প্রতিটা ব্লকে। সেট কতটা থাকবে 16টা, 0 থেকে 15 মানে সেম, হ্যাঁ সেম ইন্ডেক্স এরকমই থাকবে, কিন্তু এটা কয়টা থাকবে 4টা 4-way সেট অ্যাসোসিয়েটিভ, তাহলে 4টা থাকবে 4 ব্লক পার সেট, প্রতিটা সেটে 4টা করে ব্লক থাকবে, 4টা ব্লক থাকবে, প্রতিটা ব্লকের সাইজ কত 32 বাইট, তাহলে এখানে 5টা সাইজের এরকম 5টা সাইজ থাকবে, 3 4 5, প্রতিটাতে 5টা, ফাইন। নাও তাহলে আমাদের
আমাদের ইয়া কিন্তু কমে গেল, তাহলে চারটার যে কোনো একটাতে থাকতে পারে। সো আমাদের বাইট অফসেট হবে সেম, আমাদের বাইট অফসেট চেঞ্জ হচ্ছে না, কারণ প্রতিটা ব্লকের সাইজ, প্রতিটা ব্লকের সাইজ সেম। আই মিন ব্লক সাইজ ইজ 32 বাইট। সো আমাদের এখানে 32 বাইট করে আসে, তাহলে পাঁচটা বাইট 32 বাইট, 32টা বাইট করে আসে, সরি 32টা বাইট করে আসে, তাহলে 5টা বিট লাগবে। সরি 5টা কেন দিলাম এখানে, 32টা ধরে নিলাম, 32টা 0 থেকে 31 বাইট প্রতিটাতে আছে, 0 থেকে 31 বাইট প্রতিটাতে আছে, 0 থেকে 31 বাইট প্রতিটাতে আছে 0। তাহলে this one is 1 block, this one is 2 block, this one is 3 block, this one is 4 block, 4 way set SCT, 4 block, okay, block remember not set, set is এদিকে। আচ্ছা ফাইন, তাহলে ইচ সেটে প্রতিটা করে 4টা করে ব্লক আছে। এখন 4টা ব্লকের র্যান্ডমলি যে কোনোটাতে বসতে পারে, তাহলে 4টাই চেক করতে হবে, 4টাই চেক করতে হবে, 4টাই চেক করতে হবে, তাহলে 4টা কম্পারেটর লাগবে আমাদের। তাহলে ট্যাগ বিট আমাদের 4টাই চেক করতে হবে, তাহলে 4টা কম্পারেটর আমাদের লাগবে, 4টা কম্পারেটর আমাদের লাগবে। ভ্যালিডিটি বিট এবং ট্যাগ বিট যদি সেম থাকে এবং এই ট্যাগের সাথে যদি ম্যাচ করে, যে অ্যাড্রেসটা দিব সেই ট্যাগের সাথে যদি ম্যাচ করে, তাহলে সেটা হবে হিট, সেইখান থেকে ডাটা চলে যাবে। বোঝা গেছে কথাটা? সেইখান থেকে ডাটা চলে যাবে, সেখান থেকে ডাটা চলে যাবে। এটা একটু দেখে নিন আপনারা ভালো মতো, আমি যেটা দেখাচ্ছি জাস্ট পিকচারটা আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য জাস্ট দেখাই দিচ্ছি। তাহলে আমাদের, তাহলে এখানে এই চারটা তো থাকবে, তাহলে আমাদের ইন্ডেক্সের জন্য কয়টা থাকতেছে, ইন্ডেক্সের জন্য 16টা, তার মানে 4টা থাকবে। তাহলে ইন্ডেক্সের জন্য 16টা টু দি পাওয়ার 4, তাহলে 4টা থাকবে। আর বাদ বাকিগুলো আমাদের ট্যাগ, তাহলে ট্যাগ বিট থাকবে 9, তাহলে 32 - 9 কত হবে, 27, রাইট? সো 27, no, not the sugar 23, 23 স্যার। রাইট? 23টা ট্যাগ বিট হবে। তাহলে এখন ট্যাগ বিটটা এখানেও থাকতে পারে, এখানেও থাকতে পারে, এখানেও থাকতে পারে, এখানেও থাকতে পারে, এই জন্য 4টা কম্পারেটর ইউজ করা হয়েছে। বোঝা গেছে কথাটা? 4টা কম্পারেটর যে কোনো একটা ট্রু হলেই ট্রু, তখনই আমাদের হিট, তাহলে আমরা পেয়ে যাব। দ্যাটস ইট, ক্লিয়ার? So that's why 4 associative has gone. Now fully associative. Fully associative মানে কি স্যার? ওয়ান সেট থাকবে, সবগুলো ব্লক থাকবে, ওয়ান সেট সবগুলো ব্লক। আমরা এখন এইভাবে করি 64 ব্লক। কটা ব্লক? 64 ব্লক। ওকে, তাহলে 64টা ব্লক, 0 ব্লক থেকে 64টা 63, এন্ড প্রতিটাতে 32 বাইট করে আছে এবং প্রতিটাতে ট্যাগ আছে, ট্যাগ আছে, ট্যাগ আছে, ট্যাগ আছে, 32 বাইট করে আছে এবং ট্যাগ আছে। ফাইন, নাও কোশ্চেন, আমরা এখন ব্লকের, ব্লক যে কোনো একটা হতে পারে, সেই ব্লকের বাইট অফসেটে আমাদের 5 বিট ব্লক অফসেট ঠিক আছে। আর বাদ বাকিটা আর কিছু নাই, কারণ এগুলো সব ব্লক যেহেতু। সো ব্লকের মধ্যে সবগুলোই তো কম্পারেটর দিয়ে আমরা চেক করব, যেহেতু কম্পারেটর দিয়ে চেক করব যে ট্যাগে ম্যাচ হয় কিনা, তাহলে ট্যাগে ম্যাচ হয় কিনা, তাহলে আমাদের এই যে এই ট্যাগটাই শুধু আমাদের এই ট্যাগে ম্যাচ হয় কিনা, মানে সরি এদিক থেকে এদিকে যাবে আর কি, যদি হয় তাহলে হিট, তাহলে প্রতিটার সঙ্গে চেক করবো, তাহলে 64টা কম্পারেটর লাগবে। আর বাদ বাকি যে বিটগুলো আছে সবগুলো ট্যাগ হিসেবে থাকবে, কারণ এখানে সেট নাই, সেট একটাই। বুঝা গেছে কথাটা? তাহলে আমাদের এখানে 32 - 5 which is basically 7, 27 বিট আমাদের ট্যাগ থাকবে শুধু। That is basically we call block offset. Is it clear? Fully associative cache. Okay? Any question? এটা বুঝা গেছে? ফুলি অ্যাসোসিয়েটিভ বুঝা গেছে যে 64টাই ব্লক থাকবে, বুঝেননি? 2 অ্যাসোসিয়েটিভ হলো একটা সেটে 2টা করে ব্লক থাকবে, তাহলে ব্লক নাম্বারটা আগে ছিল ডাইরেক্ট ম্যাপে, ব্লক নাম্বার সবগুলো ছিল, তাহলে ব্লক নাম্বার যদি 4টা থাকে, তাহলে তখন আমরা 2 সেট অ্যাসোসিয়েটিভে গেলে আমরা 2টো ভাগে ভাগ হবে, তখন তাহলে 2টা ব্লকে ভাগ হবে, তাহলে 2টা ব্লক, তার মানে আমাদের সেট নাম্বার কমে গেল না? সেট নাম্বার হলো কত? 2টা। ব্লক নাম্বার তো সেমই থাকবে, ব্লক নাম্বার চেঞ্জ হবে না, 4টা ব্লকই আছে। এখন যখন 4 ওয়ে সেট অ্যাসোসিয়েটিভে যাব, তখন কি হবে? 4 ওয়ে বা ফুললি সেট অ্যাসোসিয়েটিভ, ধরেন এখানে 4 ওয়ে সেট অ্যাসোসিয়েটিভ, ফুললি সেট অ্যাসোসিয়েটিভ, তখন কি হবে? একটা সেটে 4টা ব্লকই থাকবে,
চারটা ব্লকই থাকবে, এটাই হচ্ছে ফুল ওয়ে সেট অ্যাসোসিয়েটিভ। একটা সেটে চারটাই ব্লক, যেহেতু একটাই সেট তাহলে সেটের জন্য কোনো বিট দেওয়া দরকার নেই, কারণ ওখানে তো যেতেই হবে, ওখানে তো ট্যাগের সঙ্গে আমরা ট্রাই করবোই। তাহলে এই চারটা ব্লকে চারটা ব্লক থাকবে, চারটা ব্লকের সবগুলোতেই ডাটা যেটা থাকবে সেগুলো আমরা কম্পেয়ার করতে হবে, প্রতিটার সাথে কম্পেয়ার করতে হবে ট্যাগের সাথে, বুঝা গেছে? তো এই জন্য ফুললি অ্যাসোসিয়েটিভে যতগুলো ব্লক আছে ততগুলোই ব্লক থাকবে, ওখানে কোনো সেট নাই। তাহলে সেট যেহেতু নাই, এখানে ইন্ডেক্স বিট দরকার নেই, বাদ বাকিটা ট্যাগে চলে আসবে। জয়টা সেট থাকবে তয়টা ইন্ডেক্স বিট হবে, ইন্ডেক্স বিট তয়টা হবে। এর আগে যেমন দেখুন ফোর ওয়ে সেট অ্যাসোসিয়েটিভ, চারটা করে, এক একটা সেটে চারটা করে ব্লক থাকবে, তাহলে নাম্বার অফ সেট বের করে দিবেন ডিভাইড করে, বোঝা গেছে কথাটা? স্যার টু ওয়ে, হ্যাঁ বলেন। ওয়াই 30 দিছে আর কি 32 বাইট দিছে, বলে দিছে 32 জায়গায় আমি 8 বাইটও বলতে পারি, আমি 4 বাইটও বলতে পারি, বুঝা গেছে কথাটা? এটা দিছে আর কি 32 বাইট, 32 বাইট থাকবে, সমস্যা কোথায়? আমরা বলেছি ওয়ান ওয়ার্ড, আমরা শিখেছি হলো ওয়ান ওয়ার্ড, আমরা যতগুলো ম্যাথ করেছি সবগুলোতে ছিল ওয়ান ওয়ার্ড সাইজ। ওয়ান ওয়ার্ড মানে ছিল কত? 4 বাইট। এরকম বলছে যে 32 বাইট, বুঝা গেছে? ব্লক সাইজ, ব্লকের সাইজ কতটুকু? 32 বাইট। ওকে স্পেশাল লোকালিটি নিয়ে আসা হয়েছে। এগুলো এখন আর শেখানোর কিছু নাই, এগুলো আমি শিখা দিয়েছি। আজকের ক্লাস কি ওগুলো শেখানোর কিছু নাকি? তাহলে তো চলে যাবে ঘন্টার পর ঘন্টা, 3 ঘন্টার ক্লাস নিয়ে আমি ক্যানাডা করতে পারবো না, পারবো? বলেন, এতগুলো শেখানো হয়েছে। ক্লাস আজকের ক্লাস তো আমি কোশ্চেন গুলো দেখাই দিব। Now we are coming to the next question. Next question like that. For I equals 0, I less than 20, I plus plus. Define the term special locality and temporal locality and explain how caches are used to exploit them on a performance benefit. So performance benefit করতে গেলে ক্যাশ গুলো কিভাবে ইউজ করা হবে, কোন লোকালিটিটা মেইনটেইন করবে। Be specified in defined ways that cache exploit these two phenomena inside the following code segment. এই কোডের মধ্যে কিভাবে এই ফেনোমেনাগুলো ইউজ করা হয়েছে। এআই এর ক্ষেত্রে কি ইউজ হয়েছে? এআই এর ক্ষেত্রে আপনি এআই কে রাখবেন এবং তার পাশের গুলো রাখবেন। সো এখানে যেহেতু দুটোই ইউজ করা হচ্ছে, লোকাল ধরেন এটা স্পেশাল লোকালিটি 1 আর টেম্পোরাল লোকালিটি 2, সো আমরা এখানে দুটো ইউজ করেছি 1,2 দুটোই ইউজ করতেছি। কেন? কারণ আমরা A0 কেও রাখতেছি, সাথে A1 A2 A3 A4 রাখতেছি। সো এই জন্য আমরা এখানে বলতেছি দুটোই থাকতেছে, স্পেশাল লোকালিটি এবং টেম্পোরাল লোকালিটি দুটোই মেইনটেইন করা হচ্ছে। আই এর ক্ষেত্রে আমরা টেম্পোরাল লোকালিটি হিসেবে রাখবো, সো আমরা বলতেছি হলো 2। জে এর ক্ষেত্রে টেম্পোরাল লোকালিটি হিসেবে জায়গা নেই দেখে 1 2 লিখতেছি, আসলে লিখবেন হলো পরীক্ষার খাতায় টেম্পোরাল লোকালিটি, স্পেশাল লোকালিটি, টেম্পোরাল লোকালিটি। জে এর ক্ষেত্রেও 2, বুঝা গেছে কথাটা? এই কোশ্চেন অ্যানসার শেষ। Differentiate the write through the write back cache write miss scheme with proper example. Explain the improvement technique for write through mechanism. Write through, there are two things can happen in the write through. Number one হচ্ছে ক্যাশ যদি হিট হয়ে যায়, তার মানে ট্যাগ এবং ভ্যালিডিটি যদি ম্যাচ করে, তাহলে রাইট থ্রো নিয়ে আমরা কথা বলতেছি। রাইট থ্রো, ওকে, রাইট থ্রোর ফার্স্ট পার্ট হিট, রাইট করতে যে দেখি অ্যাড্রেস মিলে গেছে, তাহলে আমরা এই জায়গার অ্যাড্রেসটাকে, এই জায়গার ভ্যালুটাকে আমরা চেঞ্জ করে দেবো, জাস্ট মডিফাই করে দেবো। এই জায়গার ভ্যালু যখন মডিফাই করব, এই অ্যাড্রেসে যে টোটাল অ্যাড্রেসে যে মেমোরিতে যেও আমরা ওই অ্যাড্রেসে যে 1 2 3 4 মডিফাই করে দেবো, যা ডাটা থাকুক না কেন 1 2 3 4 মডিফাই করে দেবো। এটাকে বলা হচ্ছে রাইট থ্রো। রাইট মিস যদি হয়, আরেকটা আছে রাইট মিস। রাইট মিস যদি হয় তাহলে আমরা বলতেছি আপনি ট্যাগও আপডেট করেন, আপডেট ট্যাগও আপডেট করেন, ভ্যালিডিটি বিট আপডেট করেন, সাথে অ্যাড্রেস ভ্যালুগুলো আপডেট করেন, ভ্যালুও আপডেট করলাম, তার অ্যাড্রেসে যে লিখে ফেললাম। ডাইরেক্ট ব্যাক ক্যাশে তো একটাই ব্লক, তাই না? তাহলে সে আসলে তাকে তো আপডেট করতে হবে, তখন ট্যাগও আপডেট করতে হবে, আইডিও আপডেট করতে হবে। সে এই জায়গায় যে জায়গায় যাবে সেই জায়গায় যে দেখবে 5 2 3 মেইন মেমরিতেও লিখে ফেলবে। এটা গেল রাইট থ্রো। রাইট ব্যাকে কি হবে? রাইট ব্যাকে বলতেছে যে রাইট হিট হোক বা না হোক, ইট ডাজন্ট ম্যাটার, আমি ওখানে যে এই যে রাইট মিসের মতো আমি ট্যাগ বিট আপডেট করব, এবং আমি ভ্যালিডিটি বিট আপডেট করব, সাথে ডাটাও আপডেট করব 5210।
এক বিট আপডেট করলাম, ভ্যালিডিটি বিট আপডেট করলাম 5210। এখন আমি মেমোরিতে যে আপডেট করব না, মেমোরিতে যে আমি এই অ্যাড্রেসে সেম অ্যাড্রেসে যে আমি আপডেট করব না। কেন? কারণ আমি বলতেছি তখনই আপডেট করব যদি আমার এইটাকে কেউ এসে রিপ্লেস করতে চায়। ধরলাম এই ব্লক দিয়ে রিপ্লেস হবে, তাহলে রিপ্লেস করার আগে, তাহলে এই ব্লকের যে ডাটাগুলো আছে সেটা লেখার আগে এই ভ্যালুগুলো যে এখানে লিখবো আগে 522210, তারপরে এখান থেকে ডাটাটাকে নিয়ে এসে তখন রিপ্লেস করব। তাহলে আমি ক্যাশকে ঠিকই মডিফাই করব রাইটের সময়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি মেমোরিকে মডিফাই করব না। আমি মেমোরিকে তখনই মডিফাই করব যখন আমার এটা রিপ্লেসমেন্ট হতে যাবে। রিপ্লেসমেন্ট হলে তখন আমি যেটা করব, তখন আমি মেমোরিতে যে আমার অ্যাড্রেসে যে ডাটা লিখবো, লিখে যে অ্যাড্রেস থেকে ডাটা নিয়ে আসার কথা ওখান থেকে ডাটা নিয়ে এসে লিখে দিই, তাহলে রিপ্লেস হয়ে যাবে। বুঝা গেছে কথাটা? কিন্তু মেমোরিতে সেটা থেকে গেল, আপডেটটা থেকে গেল মেমোরিতে। This is called write back. Now the question is how to implement the write through method. কারণ রাইট থ্রু মেথড ইমপ্রুভমেন্ট করার হলো সাথে সাথে না করে, যেহেতু প্রসেসরকে ওয়েট করে থাকতে হয় যতক্ষণ না পর্যন্ত মেমোরিতে লেখা হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত মেমোরি প্রসেসরকে ওয়েট করে থাকতে হয়। তাহলে আমরা বলতেছি ওকে ফাইন, সাথে সাথে না লিখে, তুমি মেমোরিতে না লিখে তুমি যেটা করো সেটা হলো যে তুমি একটা বাফার মেনটেন করো। তাহলে আমরা একটা বাফার মেনটেন করলাম, যেমন 4 ওয়ার্ড বাফার বা 4 বাইট বাফার। 4 বাইট বাফার একটা মেনটেন করেছে, সে হলো 4 ওয়ার্ড বাফার, 4 বাইট বাফার। যেমন 4 সাইজের একটা বাফার মেনটেন করো, তাহলে মেমোরি বা 4 ওয়ার্ড বাফার, 4 ওয়ার্ড বাফার। আমরা যেটা ইউজ করেছিলাম DI300, কত ওয়ার্ডের বাফার ছিল, কত বাইটের বাফার ছিল মনে আছে? ধরে নেই 4 বাফার যদি হয় তাহলে তুমি এখানে লেখো আপডেটটা ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট হিসেবে, এখানে লেখো এবং এখান থেকে ডাটাটাকে নিয়ে যে তুমি আপডেট করো। তাহলে যেটা হলো যে প্রসেসর এখানে লিখেই প্রসেসর ক্যান গো অ্যান্ড কন্টিনিউ ডু সাম ওয়ার্কস। সো দিস ওয়ান ইজ কল্ড অ্যাসিনক্রোনাস মেকানিজম। কিছুটা আপনাকে ওয়েট করে থাকতে হবে না, সে যে কিছুটা লিখতে পারবে, এটা আপডেট করবে। কিন্তু প্রসেসরকে ওয়েট করতে হবে, ওয়েট করতে হতে পারে কখন? যখন আপনি আপডেট করতে এসে দেখেন যে সবগুলোই ফিল আপ হয়ে গেছে, আপনি এখানে আপডেট করতে পারতেছেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত একটা কপি না হয়ে অন্য জায়গায় যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত একটা খালি হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি ওয়েটিং এ থাকবেন। দিস ইজ বেসিক্যালি কল্ড রাইট ব্যাক স্কিম, রাইট থ্রু স্কিম উইথ বাফারিং। ওকে, বুঝা গেছে? বাংলায় বলে দিচ্ছি আর কি, যাতে মাথার ভিতরে ঢুকে আর কি, একটু হলেও ঢুকে। Okay, so this one is the second question is gone. So now let's see this one. Let's see this one. এখানে নেই, কিন্তু আমি এখানে যেটা বলার জন্য ইয়া করেছি যে এরকম কোশ্চেন আসতে পারে। যেমন এখানে আমরা শুধুমাত্র XOR XNOR, আমরা XOR and NAND gate ইউজ করেছি। Change the following diagram, figure 1, to perform a NOR operation without changing the operation number. You cannot change the operation number, but you have to do a NOR operation here. How can you do? Operation number আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন না। 0 দিলে যেমন AND বোঝাচ্ছে, 1 দিলে OR যেমন বোঝাচ্ছে, সেরকম NOR বোঝানো যাবে। কিভাবে বলেন তো? কিভাবে পারবেন? খুবই সিম্পল জিনিস। এখানে যেমন 2 এ অপারেশন, কিন্তু 2 এ আমরা সাবট্রাকশন করতেছি আবার এন্ডও করতেছি। 10 মিনিট পর আই ক্লাস চলতেছে এখন। বি ইনভার্ট যখন 1 তখনই আমরা সাবট্রাকশন করতেছি, বি ইনভার্ট যখন 0 তখন আমরা অ্যাডিশন করতেছি। তাহলে এখানে নর গেট কিভাবে করব? 1 নম্বরে নর গেট করতে হবে, অর এন্ড নর দুটোই হবে 1 নাম্বার দিয়ে। কিভাবে পারবেন? ভেরি ট্যাক্টফুল কোশ্চেনস, এগুলো চিন্তা ভাবনা করে করতে হবে, এত সোজা না স্যার। বলেন বা এখানে কিন্তু সোজা, এখানে অ্যান্সার দিয়ে দেওয়া আছে, কোশ্চেনের ভিতরেই অ্যান্সার দিয়ে দেওয়া আছে। পারবেন? এখনো বলতেছি, বলেন মুত্তাকিন কোথায়? মুত্তাকিন ভাবতে হবে স্যার। আরে কিসের ভাবনা এখানে? কিসের ভাবনা? হ্যাঁ, এখানে কোনো ভাবনা চিন্তার কিছু নাই। বাড়ি বলতে পারবেন?
No, sir. Seems like a bit of difficult, sir. আরে কিসের ডিফিকাল্ট? আচ্ছা, বলছি নর করতে হবে। নর করা মানে কি স্যার? নর করা মানে কি? অর যেটা হবে অরের Or উল্টাটা, স্যার। অরের উল্টাটা। ফাইন, তাহলে আমরা এখানে অরের উল্টাটা মাথায় রাখি। তাহলে এই যে আমরা যদি এইভাবে করি, এগুলো একটু ট্যাক্টফুল নিজেকে করতে হবে, তো নাহলে আমি বলে দিলে তো হলো না, তো সবকিছুই বলে দেওয়া হলো না, এগুলো ট্যাক্টফুল। এই যে অর গেটটা দেওয়া আছে না, Yes, অর sir. গেটটা দেওয়া আছে কিনা, আমরা এদিকে কোনো হাত দেব না, আমরা এইখানে একটা নর গেট করব, 0 আর 1। খুবই সিম্পল জিনিস। দেখেন আমি যখন করব তখন আপনাদের বলবে দাদা সোজা 0, এটা মাল্টিপ্লেক্স, হ্যাঁ মাল্টিপ্লেক্সার এরকম আসলে এই দিক দিয়ে টান একটা, এই দিক দিয়ে একটা টান, বুঝা গেছে? মাল্টিপ্লেক্সার আসলে আমি গোল করে দিচ্ছি, আসলে গোল কিন্তু না, এই যে এরকম হবে। হ্যাঁ, এটা হলো ইয়ার মতন, সিলিন্ডারের মতন। আচ্ছা, এখান থেকে আমরা একটা নট গেট নেব, অ্যাজ লাইক বি এর নটের মতো, রাইট? তাহলে এটা আমাদের অর গেট, নট গেট। 0 হলে এইটাতে 0 হলে অর যাবে, আর না 1 হলে নট 1 যাবে, নট অর যাবে। এইটা আমরা রাখবো হলো এইটার সামনে, 0 1 1 না 1 1 2 সামথিং এলস, আর অন্যটা 2 হবে। এখান থেকে এই যে 1 এ থাকবে, এটা যাবে রেজাল্ট। নাও আপনি বি নেগেটকে ইউজ করতে পারেন, কিন্তু বি নেগেটের সিগন্যালটা নিয়ে এখানে লাগায় দেন। তাহলে বি নেগেট যখন 0 1 আর অপারেশন যখন 2, দ্যাটস মিন 1 0, তাহলে তখনই আমরা নিব হলো নর গেট। সুতরাং দেখেন কত সিম্পল জিনিস, এখানে এই করতে হবে। দ্যাটস ইট। কি আপনারা এটা কবে হয়েছে, এটা কবে কোশ্চেন করেছি? সেই 2018-এ। আমার নিজেরই তো মনে থাকার কথা না, কিন্তু আমার তো মনে আছে সব। হ্যাঁ, কি বলো না? ইটস ভেরি ইজি, রাইট? ইয়েস অর নো? Yes, sir. হ্যাঁ, ভেরি ইজি। Now it seems like easy, sir. এটা দেখেই তো আপনার মনে হওয়ার কথা। আমি বললাম না কোশ্চেনের ভিতরে অ্যান্সার দেওয়া আছে। ওকে, বাট এখানে এই কোশ্চেন কারণ এই জিনিসটাকে দেখানোর জন্য যে আপনাদের হ্যাজার্ড, আপনারা অনেক কিছু মিস করেছেন হ্যাজার্ড থেকে। এরকম কোশ্চেন আসলে আপনারা পারতেছেন না, কেন পারতেছেন না সেটাই হলো কথা। দেখেন, এক্সামিন দ্য ফলোইং MIPS ইনস্ট্রাকশন ফর এ 5 stage pipeline processor with fixed 2 nanosecond cycle time. Fixed 2 nanosecond cycle time. So we have cycle time is fixed 2 nanosecond. 5-stage pipeline. The cycle time is, so every stage will be 2 nanoseconds, the spin. Because 1 clock cycle, I have to complete 1 stage. So every stage is 2 nanoseconds. So this one is 2 nanoseconds. So I have 5 stages. So 5 stages, 2 nanoseconds. Detect the location of data hazard. What is data hazard? আপনারা নিজেরাই বলেন কোথায় ডেটা হ্যাজার্ড আছে। আমাকে সব বলে দিলে কেমন করে হলো? আপনারা বলেন কোথায় ডেটা হ্যাজার্ড আছে? সঙ্গে কি ডেটা হ্যাজার্ড আছে কাটো? সবসময় 2 ইনস্ট্রাকশন চেক করতে হবে বলেছে, রাইট? এটা যে ডেস্টিনেশন অন্যগুলোর সোর্সের সঙ্গে মিলে কিনা, মিলছে? রেজিস্টার নাম্বার মিলছে। সো এখানে ডেটা হ্যাজার্ড আছে, ডেটা হ্যাজার্ড আছে, রাইট? এটার সঙ্গে মিলেছে, এটা হলো 6, মিলেনি। ফাইন, এটার সাথে আর দেখার দরকার নেই, কারণ পরপর 2টো ইনস্ট্রাকশন আমি বলেছি অল দ্য টাইম। তাহলে এখান থেকে এটার সাথে ডেটা হ্যাজার্ড আছে, এর সাথে এর ডেটা হ্যাজার্ড একটা ডেটা হ্যাজার্ড আছে। ওকে, তারপরটা দেখি, এটা ডেটা হ্যাজার্ড, রাইট? ডেটা হ্যাজার্ড ওকে। হাউ হচ্ছে T5, এটা সোর্স T5 আর এটার হচ্ছে ডেস্টিনেশন হচ্ছে T6, সোর্স T5। এর কখন লাগবে এটা লেখা হবে তারপরে। তাহলে এখানেও ডেটা হ্যাজার্ড আছে না?
দেখেন তো ডেটা হ্যাজার্ড আছে কিনা। T5 এর ডেস্টিনেশনে লেখা হবে, তারপরে এই T5 করতে পারবে, কিন্তু এর তো এক্সিকিউশন স্টেজে লাগবে T5। সো দিস ওয়ান অলসো ডেটা হ্যাজার্ড। লোড লিখবে, তারপরে অর সেটা ইউজ করবে, সো এখানেও ডেটা হ্যাজার্ড। সো ডেটা হ্যাজার্ড, সো উই হ্যাভ 3 data hazard here, 3 data hazard, 3. So detect the location, 3টা লোকেশন, এই যে এইটা, these are the 3 locations we have the data hazard, right? এই যে এটার সাথে এটা, এটার সাথে এটা, এটার সাথে এটা, 3 data hazard, okay? এটার সাথে কি অন্যটা আছে T5 একটাই, আর কারো T5 না। So these 3 are data hazard. Remove the hazard using no operation and count the number of no operation. কয়টা করে no operation লাগবে? ডেটা হ্যাজার্ড যদি আমি নরমালি আমি করতে চাই, তাহলে আমরা বলেছিলাম কি যে রাইট ব্যাক স্টেজে লেখা হবে, তারপরে আমি পাবো, তাহলে এক্সিকিউশন স্টেজে আমি তখন পাবো। তাহলে আমার ওর এক্সিকিউশন, দেন মেমোরি, দেন যখন রাইট ব্যাক করবে তখন রেজিস্টারে লেখা হবে, তখনই আমি পড়তে পারবো, তাই না? ও যখন লিখবে তখন আমি পড়তে পারবো। তাহলে রাইট ব্যাক স্টেজে যখন সে লিখবে তখন আমি পড়বো। তাহলে আমার 2টা স্টল দিতে হচ্ছে না? 2টা স্টল দিতে হবে কিনা? 2টা স্টল দিতে হবে, তাহলে 2টা নো অপারেশন আমাকে দিতে হবে। আমরা বলতেছি হ্যাজার্ড যদি দিতে হয়, তাহলে আমরা এখানে নো অপারেশন এখানে আমাদের দিতে হবে, নো অপারেশন দেন নো অপারেশন দুটো, এখানেও দিতে হবে দুটো নো অপারেশন, এখানেও দিতে হবে দুটো নো অপারেশন। সো ডেটা হ্যাজার্ডের জন্য 3 দুটো করে লাগবে, সো 3 দুগুণা 6টা নো অপারেশন দিতে হবে। হাউ মেনি? কাউন্ট দ্য নাম্বার অফ নো অপারেশন, 6. ক্যালকুলেট দ্য টোটাল এক্সিকিউশন টাইম ইউজিং ফুল ফরওয়ার্ডিং টেকনিক্স। নো অপারেশন, আপনি কোনো নো অপারেশন দিতে পারবেন না, তাহলে এখন আপনাকে ফুল টাইম সিলেক্ট করতে হবে, কত টাইম লাগবে। ফাইন, তাহলে প্রথমটার জন্য আমার লাগবে হলো 5টা স্টেজ, 5 দুগুণা 10। তারপরেরটা 11 আসার কথা ছিল, আমি 11ই আসতে পারবো। কেন? 1 সেকেন্ড পরে আসতে পারবো। কেন? ফুল ফরওয়ার্ডিং টেকনিক্স, ফরওয়ার্ডিং করলে আমরা এটা সলভ করতে পারি, ফরওয়ার্ডিং করলে আমরা সাথে সাথে দিয়ে দিতে পারবো, কারণ অর ইনস্ট্রাকশন। অনলি লোড ইউজ ডেটা হ্যাজার্ড যদি হয়, তাহলে আমাদের একটা স্টল মাস্ট দিতে হবে, তাছাড়া অন্যগুলোতে আমাদের দিতে হবে না, আমরা ফরওয়ার্ডিং দিয়ে সেটা কভার করে নিব ডেটা হ্যাজার্ডে। তাহলে এখানেও আমাদের T5 যেটা আছে, এখানেও পরের ইনস্ট্রাকশনে বের হয়ে যেতে পারবে। বাট এই যে ইনস্ট্রাকশনটা আছে লোডের জন্য ডেটা হ্যাজার্ড, তাহলে তাকে তার জন্য তো লাগবে, একটা লাগার কথা ছিল, সেখানে আরেকটা তাকে স্টল দিতে হবে। তাহলে ইন টোটাল আমার লাগবে হলো 10 ন্যানো সেকেন্ড, কারণ 5 দুগুণা 10, একটা শেষ হতে 10 লাগবে, তারপরটা শেষ হতে 11, 12, 13, 14, তাহলে টোটাল ইনস্ট্রাকশন করতে 14 ন্যানো সেকেন্ড সময় লাগবে। বুঝা গেছে কথাটা? এরকম কোশ্চেন আসবে বিশেষ করে লোড হ্যাজার্ড নিয়ে। লোড হ্যাজার্ডটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু লোড হ্যাজার্ডে আপনাকে একটা স্টল দিতেই হবে। ফরওয়ার্ডিং, রিমেম্বার ফরওয়ার্ডিং আছে কিনা দেখতে হবে। ফরওয়ার্ডিং যদি থাকে তাহলে একটা স্টল লোড ইউজে দিতে হবে, না হলে আপনাকে 2টা দিতে হবে। আর ফরওয়ার্ডিং যদি থাকে তাহলে অন্য ডাটা হ্যাজার্ডে অন্য অর এন্ড অর মানে আর টাইপ লোড ডাজন্ট ম্যাটার, লোড ইউজ ডেটা হ্যাজার্ড। লোড ইনস্ট্রাকশনের পরে, কারণ লোড ইনস্ট্রাকশনে মেমোরিতে যে ডাটা পাওয়া যায় তার আগে পাওয়া যায় না, মেম স্টেজে পাওয়া যায়, তাহলে এক্সিকিউশনে পাঠাতে আমি পারি না। ওই জন্য একটা আমাকে হ্যাজার্ড দিতে হয় যাতে এক্সিকিউশনটাকে সরাই মেম স্টেজের সমান নিয়ে যাওয়া যায় পরের ইনস্ট্রাকশন। এই জন্য একটা অপারেশন আমরা চালাই দিই। ফরওয়ার্ডিং দেওয়া থাকলে আমরা একটা দিব, আর না দেওয়া থাকলে স্যার 2টা। লোড ইউজ ডেটা হ্যাজার্ড মনে রাখতে হবে, লোড ইউজ ডেটা হ্যাজার্ড। হ্যাঁ, ফরওয়ার্ডিং যদি দেওয়া থাকে না থাকলে আপনারা 2টা। অন্যান্য হ্যাজার্ড কিন্তু সলভ করা গেছে ফরওয়ার্ডিং দিয়ে, শুধুমাত্র লোড ইউজ ডেটা হ্যাজার্ড ফরওয়ার্ডিং দিয়ে সলভ করা যাবে না। ডেটা হ্যাজার্ডের অন্যান্যগুলো সলভ করা গেছে, অন্যান্য আর যত হ্যাজার্ড আছে সবগুলোই আমরা। কন্ট্রোল হ্যাজার্ড কিন্তু ফরওয়ার্ডিং টেকনিক ইউজ করে না, বোঝা গেছে কথাটা? মাথায় রাখেন, আমি ফরওয়ার্ড টেকনিক ইউজ করে হলো ডেটা হ্যাজার্ডের ক্ষেত্রে। সব ধরনের ডেটা হ্যাজার্ডে আমরা সলভ করে ফেলেছি ফরওয়ার্ডিং টেকনিক্স দিয়ে। যদি ফরওয়ার্ডিং টেকনিক্স না থাকে তাহলে প্রতিটা হ্যাজার্ডের জন্য 2 স্টল, শুধু সিম্পল কথা। আর যদি ফরওয়ার্ডিং ইউনিট থাকে ইউজ ডেটা হ্যাজার্ডে একটা স্টল থাকবে, অন্যগুলো আমরা সলভ করে ফেলছি, অন্যগুলো একের পরে একে আসবে। বুঝা গেছে? জি স্যার।
Now this one. Examining the following needs instruction, দেখেন ওদের সময় কতটুকু দেওয়া আছে, মার্ক কত, সময় কতটুকু দেওয়া আছে। আপনারা যে ভয় পান, আপনারা যে বলতেছেন কথাটা, আপনারা কেন আমি রাগ করি, এই যে সময় কত, 1 hour 20 minutes, সবগুলো অ্যান্সার করতে হবে 1 hour 20 minutes। তো সবগুলো শর্ট কোশ্চেনের মতো। দেখেন তাহলে ওরা পারলে আপনারা পারবেন না, কিন্তু 1.5 ঘন্টায় যদি করতে পারি তাহলে আপনারা পারেন না। দেখে নিয়ে আবার বই দেখে দেখবে, হ্যাঁ, এটা তো না দেখে। আচ্ছা, এখানে দেখেন ডিটেক্ট কন্ট্রোল হ্যাজার্ড ফ্রম দ্য ফলোইং, 50 মধ্যে 48 বোধহয় পেয়েছে, 48 বা 45 এগুলো কোশ্চেনে পায় আর কি, 48 49 অহরহ, মানে এটা 40 উপরে অনেকেই পায়, ম্যাক্সিমাম 40, 30 মধ্যে সবাই পায়, এরকমই কথা। দুই একজন যারা পরে নাই একদম, তারা ব্ল্যাক মানে খাতা হয় ব্ল্যাক দিয়ে আসে, অথবা দুই একটা এদিক সেদিক দেখে দেখে লেগে 10-20 পায়, বুঝছে। বাট ম্যাক্সিমামই 30 উপরে সবাই। সো 40, 45, 46, 48, 49 এরকমই থাকে। রিজন হচ্ছে কি, এই যে এইভাবে বুঝে বুঝে পড়লে সবগুলো আপনি করতে পারবেন। ডিটেক্ট দ্য কন্ট্রোল হ্যাজার্ড অফ দ্য ফলোইং কোড, দিস ইজ দ্য কন্ট্রোল হ্যাজার্ড। ওয়াই বিইকিউ লেভেলে যাবে নাকি নিচে পেতে যাবে, সোজা সাপটা কথা, বিইকিউ আছে, কন্ট্রোল হ্যাজার্ড ফাইন, আপনাকে কিছু বলার দরকার নেই। কন্ট্রোল হ্যাজার্ড মানে কয়টা লাগবে, কয়টা স্টল দিতে হবে। কন্ট্রোল হ্যাজার্ড মানে হচ্ছে আমরা বলতেছি কয়টা স্টল জানো কন্ট্রোল হ্যাজার্ডে, মনে আছে? দুটো স্টল, 2 স্টল। কন্ট্রোল হ্যাজার্ডেও 2 স্টল, যদি কোনো ফরওয়ার্ডিং বা অন্য কোনো কিছু ইউজ না করা হয়। আচ্ছা দেখেন, ডিটেক্ট কন্ট্রোল হ্যাজার্ড ফ্রম দ্য ফলোইং কোড, ক্যালকুলেট দ্য টোটাল এক্সিকিউশন টাইম উইদাউট এনি ফুল ফরওয়ার্ডিং অ্যান্ড প্রেডিকশন মেকানিজম, কোনো প্রেডিকশন করা হয় না, উইদাউট এনি প্রেডিকশন মেকানিজম, কোনো প্রেডিকশন ছাড়াই আপনাকে বলতে হবে কত এক্সিকিউশন টাইম লাগে। আচ্ছা ফাইন, তাহলে আমরা বলতেছি যে প্রথমটাতে লাগবে হলো কতটা আছে এখানে 2 ন্যানোসেকেন্ডস করে 5 স্টেজ, তাহলে প্রথমটা শেষ হতে 10 ন্যানোসেকেন্ডই লাগবে, 10 ন্যানোসেকেন্ড। পরেরটা তার পরের ন্যানোসেকেন্ডে হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সেটা আরো 2 স্টল লাগবে, তার মানে 2 ন্যানোসেকেন্ড ক্রস করবে, তাহলে 2 স্টল পরে সে ডাটা পাবে, তাহলে 1 + 2, রাইট, প্লাস এটা আসবে, এটা এখানে কি কোনো কন্ট্রোল হ্যাজার্ডের জন্য অপারেশন সিম্পলি অপারেশন করবে, এখানে কোনো ডেটা হ্যাজার্ড আমরা চেক করব না, কারণ এখানে বলে নাই ডেটা হ্যাজার্ড চেক করার জন্য। সো নেক্সট ইনস্ট্রাকশন এটা যাবে 10, 11, 12, 13, 14। দেখেন আপনাদের সাথে মিলে কিনা, আমারও ভুল হতে পারে, 14 ন্যানোসেকেন্ড, 14 ন্যানোসেকেন্ড, রাইট। নাও বলা হয়েছে যে ওকে, নাও বলা হয়েছে ফুল ফরওয়ার্ডিং এন্ড প্রেডিকশন মেকানিজম ইউজ করতে হবে। 14 ন্যানোসেকেন্ড নরমালি, এখন ফুল প্রেডিকশন ইউজ করে এখন আমাদের প্রেডিকশন ইউজ করতে বলা হয়েছে, ও ফুল ফরওয়ার্ডিং ইউজ করতে হবে। ফাইন, তাহলে আমাদের আমরা এটা ধরে নিলাম। ফুল ফরওয়ার্ডিং বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে আসলে যে সেকেন্ডটাতে ইউজ করা হয়েছে, বুঝা গেছে কথাটা, মানে আপডেট করে ফরওয়ার্ডিং ইউনিটটাকে মানে ইয়া করা হয়েছে, কি বলে ইকুয়ালটা আইডি স্টেজে করা হয়েছে, কথাটা বোঝা গেছে। আইডি স্টেজে করলে আমাদের একটা স্টল লাগে, ফরওয়ার্ডিং ইউজ করলেও মানে আইডি স্টেজে করলেও আমাদের একটা স্টল লাগে। আমাদের এখানে 10 ন্যানোসেকেন্ড প্লাস 1 একটা স্টল লাগবে। বাট একটা স্টল যেহেতু এখানে দেখেন একটা স্টল লাগবে, কেন বলতেছি, কারণ হলো যদি আমরা ইকুয়াল হবে নাকি ইকুয়াল হবে না সেটা জানার জন্য একটাকে আমরা, যদি ইকুয়াল হয় তখন একটা স্টল লাগবে, কিন্তু যদি ইকুয়াল না হয় তাহলে আমাদের স্টল লাগবে না, বুঝা গেছে কথাটা। কারণ আমরা এখানে বলা হয়েছে প্রেডিকশন মেকানিজম ইউজ করা হয়েছে, তার মানে এটা পুশ হয়ে যাবে, এটা যদি পুশ হয়ে যায়, কথাটা কি বোঝা যাচ্ছে আমি কি বলতেছি? যদি এটা ইকুয়াল হতো তাহলে লেভেলে চলে যেত, লেভেলে চলে গেলে আরেকটা স্টল লাগতো, কারণ এক স্টল লাগতো, কারণ পরের ইনস্ট্রাকশনটা লেভেল থেকে এক্সিকিউশন হতো, তাহলে এক স্টল লাগতো। কিন্তু যেহেতু প্রেডিকশন করা হয়েছে, আমরা সবসময় প্রেডিকশন করতেছি নেগেটিভটা, পরেরটা আরে ট্রু হবে না, তাহলে যেহেতু ট্রু হয়নি তাহলে পরের ইনস্ট্রাকশনই শেষ হয়ে যাবে, তাহলে এটাও পরের ইনস্ট্রাকশনই শেষ হয়ে যাবে। সো 12 লাগবে, 12 ন্যানোসেকেন্ড, বুঝা গেছে কথাটা। তাহলে এখানে 12 ন্যানোসেকেন্ড, এখানে 14 ন্যানোসেকেন্ড নরমালি লাগার কথা, সেখানে 12 ন্যানোসেকেন্ড লাগবে। আমি একটু দেখে দিই যে 14 ন্যানোসেকেন্ড 12 ন্যানোসেকেন্ডটা 14 ন্যানোসেকেন্ডটা ঠিক আছে কিনা।
14 nanosecond. 14 nanosecond. Data path pipeline. What is this pipeline? Okay, pipeline latest. প্রফেসর মানুকি এটা গল্প বলি খুঁজতে খুঁজতে। প্রফেসর মানুকির স্যার ছিলেন হলো, আমরা তো বাইরে মানে পড়ালেখা যেহেতু ইয়াতে করা, তা আমরা সাধারণত সেন্সে বলতাম অথবা জাপানিজদেরকে সেন্সে বলতাম আর থাইল্যান্ডদেরকে স্যার বলতাম অথবা নাম ধরে প্রফেসর মানুকি ডাকা। হ্যাঁ, তো প্রফেসর মানুকি থাইল্যান্ডের ছিলেন, তো ওনাকে প্রফেসর মানুকি হিসেবে ডাকা। প্রফেসর মানুকি তখন আমাদের সময় বেশ ইয়াং আর কি, মানে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর আর কি হয়েছেন, বেশ ইয়াং আর কি। তো তিনি তখন ক্লাসের মধ্যে আমরা জাস্ট এই যে বসতাম, বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছে 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 উল্টাচ্ছে, মানে পড়া শেষ, চ্যাপ্টার শেষ। Consider load T0, 10, T1. Okay, store T3 to 20, T4. Storage T5. Please add like this. Add. Oh, okay. The solution is this one, this one, this one, this one, this one, this one. Finish. Then 1 week আমাদের 2 মাসের বোধহয় ইয়ে কোর্স ছিল, 2 মাস কোর্সে সে 3টা বই আমাদেরকে শেষ করিয়েছে প্রফেসর মানিক। এভাবে করে করে মানে এত ফাস্ট সে যেত, তার সাথে ধরার জন্য বসে খালি এইভাবে বসে রাখতে হতো, আর কিছু করার ছিল না। মানে বই উল্টায় যে দেখবো সেই সময়টা আমরা পেতাম না। তখন ভাবতাম হাউ কাম, তারা জানে না দেখে এরকম তাড়াতাড়ি চলে যায়। আসলে হি নোস মাচ মোর বেটার, মানে ওই বইটা তার এত পরিমাণে রপ্ত হয়ে গেছে যে সে খুব ফাস্টার বইতে চলে যায়, যাতে কোর্স কন্টেন্টস গুলো ফিল আপ হয়ে যায় মাস্টার্স লেভেলে। সো অবভিয়াসলি আপনাকে নিজে পড়তে হবে, টিচারের উপরে ডিপেন্ড করে লাভ নেই। তো এরকম মানে, তো মনে হচ্ছে, আমারও মনে হয় যে আমি বোধহয় আর্কিটেকচার ওরকম ভাবেই যাই কিছুটা, তাই না? মানে খুব তাড়াতাড়ি রাশ, মানে আপনাদের মনে হয় যে এই তো চলে গেল, তাই না? মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে মাঝে মধ্যে, তাই না? Yes, sir. এরকম আমার মনে হচ্ছে আপনাদের অবস্থা দেখে যে স্যার ভিডিও করেন, এই জন্য ভিডিও করতে বলেন না। না, তবে আমি তো অনেক আস্তে আস্তে বুঝাই, আবার মাঝে মধ্যে আস্তে বুঝাই না। স্যার আপনি তো তাহলে সব জানেনই। হ্যাঁ, না আমি এটা জানি, মানে যত আমি তো পড়ছি দেখে আমি জানি। আপনি পড়েন, আপনিও জানেন। না না স্যার, সেটা বলতেছি না স্যার, আমরা কি থিঙ্ক করি স্যার, এটা তো সব বুঝিনি স্যার আপনি। হ্যাঁ, আমি তো বুঝতেছি যে একটু এরকম বোধহয় আপনাদের চিন্তা করতেছেন বোধহয় যে স্যার তাকে যে একজন প্রশ্ন করলো এসে না, আমি বললাম কেন, আপনি সব ক্যাচ করেন, এই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে। একদম মাথায় কিছু প্রেশার দিতে চান না কেন? মাথাটাকে কত আর আরাম দিবেন, মাথাটাকে প্রেশার দেন। রিমেম্বার ইট, এটা বলেন আপনি, হ্যাঁ রিমেম্বার ইট, ও মাথায় ক্যাচ করা শুরু করবে চোখে। আপনি যখন বলবেন যে রিমেম্বার ইট, ওকে ব্রেনটা আইডিয়াল করে করে এমন অবস্থা করতেছেন যে রিমেম্বার করতে পারে না। আপনি চাইলে, আপনি যদি ইচ্ছা শক্তি সেরকম চান, আপনি 10 পাতা বই একসাথে মেমোরাইজ করে রাখতে পারেন মাথার মধ্যে, মানে এমনি সিম্পল ইয়াতে। হ্যাঁ, আপনার ইচ্ছা শক্তির উপরে নির্ভর করে পাতাকে পাতা আপনি মেমোরাইজ করে রাখতে পারতেছেন। ব্রেন এমন একটা জিনিস, রোবোটিক্স এর ব্রেনের মধ্যে রাখতে পারে, সেই জায়গায় আমাদের ব্রেন তো মারাত্মক ব্রেন। এই ব্রেনটাকে আপনাকে চর্চা করতে হবে, এটা প্র্যাকটিসের বিষয়। আপনি কিভাবে ওই যে মনস্তান্ত্রিক বলে না, যে অনেকেই করে ফেলে না, কিভাবে করে আসলে অনেকেই ক্ষুধাপ্রদত্ত তো আছেই, সাথে কিছুটা হলেও তার প্র্যাকটিস জিনিসটা লাগে। থেকে থেকেই সে ধীরে 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 প্র্যাকটিস করতে 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 একটা সময় সে পুরো পুরো বইটা উল্টাচ্ছে, হ্যাঁ পুরো কপি হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এরকম একজন বাংলাদেশে পাওয়া গেছিল আর কি, উনি বেশ ইন্ডিয়া থেকে পড়ে আসছিল আর কি, ওনার কথা বলতেছিল, সেইখানে বোঝা গেল আর কি, উনি বলতেছিল আর কি, ওই হিসেবেই মাথায় আসলো। ওকে, সো আমরা ব্রাঞ্চের কথাটা যেটা বলতেছিলাম, ব্রাঞ্চে আমাদের 3 ইনস্ট্রাকশন নিডেড টু ফ্লাশ। 3 ইনস্ট্রাকশন, আমি 2 বলেছি, আসলে 3 ইনস্ট্রাকশন। সো 1 2 3 6 দেখছেন, আমি বললাম না আমার মাথার মধ্যে ঘুরতেছে যে আপনারা বলতেছেন না, কিন্তু 6 ইনস্ট্রাকশন মাস্ট বি ফ্লাশ। 6 ইনস্ট্রাকশন 1 2 3 6 ইনস্ট্রাকশন মাস্ট বি ফার্স্ট। ফরওয়ার্ডিং থাকা সত্ত্বেও আমাদের 6 ইনস্ট্রাকশন পরে আমরা ব্রাঞ্চের প্রেডিকশন করতে পারবো। বুঝা গেছে কথাটা?
ফরওয়ার্ডিং থাকা সত্ত্বেও 6 nanoseconds, 3 instructions should be 3 instruction implemented. Okay, so that's mean delay কতক্ষণ লাগবে? তার মানে আপনি তাহলে এটা যদি 10 হয় তাহলে এখানে 11, 12, 13 তাহলে তিনটা আপনাকে ডিলে দিতে হবে, তারপরে আপনি যাবেন। বুঝা গেছে কথাটা? তো দেখছেন, আপনারা তো বললেন না কেউ, এটা কেমন হলো? হ্যাঁ, so 3 instruction must be plus. আরেকবার দেখে নিন। registers BQ, এখানে আবার বলতেছে 2 stall, still pipeline stall 1 stage, আচ্ছা 2 stage, branch decision come from name stage 1 2 3 4 থেকে আমরা এক্সিকিউশনে or 3 instruction 1 now 1 to branch এটা তাহলে 2 instruction বলেছে, 2 instruction এর পরে instruction হবে কিনা সেটা branch decision will come name stage। আচ্ছা আমি একটু দেখি, আমি নিজেই করি। তাহলে আমরা বলতেছি যে আমরা এই যদি আইএফ এখানে হয় তাহলে আইডি এক্সিকিউশন ম্যাম স্টেজে যে তাহলে ডাব্লিউবি এর প্রথমে আমি ডাটাটা পাবো, ডাব্লিউবি এর প্রথমে আমি ডাটাটা পাবো, তাহলে ডাব্লিউবি এখানে আমাকে এক্সিকিউশন শুরু করতে হবে। তাহলে আমাকে এখানে এক্সিকিউশন শুরু করতে হলে এখানে আইডি, এখানে আইএফ, তার মানে আমার দুটো ইনস্ট্রাকশন সো দুটো গ্যাপ, ঠিক আছে, দুটো গ্যাপ আমাদেরকে নিতে হবে, তাই না? আইএফ আইডি এক্সিকিউশন, তাহলে আমি এক্সিকিউশনে না, ও সরি আমাকে এইখানে যে আমি যে বুঝতে পারবো যে আমাকে কোন ইনস্ট্রাকশন আসতে হবে। সরি, আমি আবার ডাটা হাজারে চলে গেছি। আচ্ছা, তার মানে আমরা এইখানে আসলে বুঝতে পারবো এক্সিকিউশনের পরে ম্যাম স্টেজে আমরা বুঝতে পারবো যে জেড ফ্ল্যাগ 0 কিনা ম্যাম স্টেজে, তাহলে ম্যাম স্টেজে আইএফ আসবে। তাহলে আমার কয়টা স্টেজ আছে? 1 2, তাহলে আমাকে পরেরটা হওয়ার কথা ছিল এখানে, সেইটা আসছে এখানে, তাহলে যেটা হওয়ার কথা ছিল এখানে সেইটা এখানে আসছে, তাহলে দুটো ইনস্ট্রাকশন আমরা দুটো লস করেছি, 1 2, তাহলে দুটো হাজার করেছি, দুটো হাজার, ঠিক আছে, দিস ওয়ান ইজ রাইট। সো 3 আসলে ওটা হবে না, ওটা 2 হবে, তাহলে ওটা 3 বলতেছি আমি। ও প্রেডিকশন নট টেকেন, সো এখান থেকে আমরা বলতেছি যদি আইএফ মানে ম্যাম স্টেজের ফার্স্টে আমরা দিতে পারবো, ম্যাম স্টেজের ফার্স্টে দিতে পারলে তাহলে আমরা এই ইনস্ট্রাকশনটা দিতে পারবো। ইনস্ট্রাকশনটা কোনটা? তাহলে এখানে বলতেছে যে 3 ফ্লাশ ইজ রিকোয়ার্ড without prediction 3 flash is required, without forwarding 3 flash is required, okay, without forwarding এখানে আমি লিখে দেই without forwarding, ওয়ান আমরা ডিএম এর পরে বলছে, তাহলে এইখানে যে 0 ফ্ল্যাগ না, এখানে একটু ভুল করা হয়েছে, এইখানে হবে না, three instruction can রাইট টু ফ্লাশ দিতে হবে, কিন্তু 3 ইনস্ট্রাকশন আমাদের ঢুকে গেছে, রাইট? তাহলে এই ইনস্ট্রাকশনটা শেষ হতে হতে এই ইনস্ট্রাকশনটা 1 2 3 4 5 এই ইনস্ট্রাকশনটা শেষ হতে হবে, রেজিস্টার রাইট যখন হচ্ছে তখন আমরা আইএফ করতে যাচ্ছি, রেজিস্টার রাইট যখন হচ্ছে তখন আইএফ করতে যাচ্ছি, তখন আমরা বুঝবো যে অ্যাকচুয়াল আসতেছে। আমরা সেখানে না করে আমরা এক স্টেপ আগে নিয়ে আসতেছি ফরওয়ার্ডিং করে,
সো ফরওয়ার্ডিং করে ডেটা মেমোরিতে ও ও ও ও ম্যাম স্টেবিলিটি পাবে না সিগন্যালটা এখান থেকে নর্মাল ফরওয়ার্ডিং হলে সে এখান থেকে পাবে নাহলে তো সে এখান থেকে পাবে রাইট ওকে 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 অ্যাকচুয়ালি হোয়াট হি হ্যাজ ডান উইদাউট ফরওয়ার্ড হি হ্যাজ ডান উইদাউট ফরওয়ার্ডিং বেসিক্যালি উইদাউট ফরওয়ার্ডিং কারণ সে এই স্টেজে এসে জিরো ফ্ল্যাগ পাবে কারণ এখানে তো মেমোরি কাজ করতেছে ফরওয়ার্ডিং যদি না করে তাহলে এই স্টেজে এসে সে জানা পাবে তাহলে এইখান থেকে এই জন্য সে চেক করছে যে এইখানে তখন আমরা ডিসিশন নিতে পারবো কোন আই ঢুকবে তাহলে পরপর যে তিনটা ইনস্ট্রাকশন ধরতেছে তিনটা ইনস্ট্রাকশন ধরতেছে সেগুলোকে সে আউট করে দিতে হবে তার ভাষ্য অনুযায়ী আমরা বলতেছি যে না যদি আমরা এখানে না নিয়ে ফরওয়ার্ডিং করি এখানে দুইটা ইনস্ট্রাকশনকে সরাতে হবে তাহলে সেটাও আমরা আগায় নিয়ে আমরা আইডি স্টেজে নিয়ে আসলে একটা ইনস্ট্রাকশনকে সরাতে হবে তাহলে আমাদের বেসিক্যালি এটা 2 ইনস্ট্রাকশন থাকাই ভালো এটা ক্ষমতা 3 ইনস্ট্রাকশন এটা না নিয়ে আমরা আগে থেকে নেওয়াই ভালো 2 ইনস্ট্রাকশন দিলে ইজ বেটার মানে আমি লিখে দিই চেক ইনফো মনে থাকে বুঝছেন না ওকে আমি আসলে কি বলতেছি বুঝছেন ফরওয়ার্ডিংটা আমরা যদি আগে থেকে না নিয়ে আমরা যদি জিরো ফ্ল্যাগ কারণ এখানে মেমোরি তো মেমোরিতে কোনো অপারেশন নেই এক্সিকিউশনের পরে মেমোরিতে কোনো অপারেশন নেই এর জন্য তাহলে আমাদের বেসিক্যালি যে রেজাল্টটা লাগবে পিসি ইকুয়াল টু আপডেট যে হবে পিসির আপডেটটা হবে এই জায়গায় রেজিস্টার ডাব্লিউ ব্যাকের সময় রেজিস্টার যখন রাইট করবে রাইট তো সেই সময় যে বেসিক্যালি পিসি আপডেট হবে তাহলে পিসি যখন আপডেট হচ্ছে তাহলে সেই সময় তো আমাদের ইনস্ট্রাকশনটা পাবো পরেরটা তো ইনস্ট্রাকশন পাবো সেই জন্য আমরা এখানে বলছি আর আমরা এখানে বলছি যে পিসি আপডেট না আমরা সরাসরি জেনে নিচ্ছি জিরো ফ্ল্যাগ সেই হিসেবে কিন্তু আমরা কিন্তু ইনস্ট্রাকশনটা পুশ করতেছি হলো বেসিক্যালি এইখানে আমরা ইনস্ট্রাকশনটা জানতে পারবো যে অ্যাকচুয়াল নিয়ম অনুযায়ী আমরা এখানে জানার কথা কারণ পিসি আপডেট হবে এই জায়গায় রেজিস্টার আপডেট হবে এই জায়গায় এই সময়টা বুঝা গেছে কথাটা এই ইনস্ট্রাকশনে ডাব্লিউবির প্রথম পয়েন্টে পিসি যে আপডেট হবে এখানে ডিসিশন সব হবে কিন্তু পিসি যে আপডেট হবে হলো রেজিস্ট্রেশনের জন্য সো এই জন্য আমাদের 3 লাগবে বাট আমরা বলতেছি যে যদি আমরা ফরওয়ার্ডিং করি তাহলে আমরা যদি ফরওয়ার্ডিং টেকনিক অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা ম্যাম থেকে আমরা বলে দিতে পারি জিরো ফ্ল্যাগ সাথে সাথে চলে যায় জিরো ফ্ল্যাগ দেখে আমরা ডিসিশন নিলাম তাহলে সেটা ফরওয়ার্ডিং ইউজ করলে তখন আমাদের দুটো স্তর লাগবে যদিও ফরওয়ার্ডিং ইউজ করা হয় আচ্ছা তারপরেও আমরা রিডিউস করতে যাচ্ছি সেটাকে এনে আইডি স্টেজে যদি ডিসিশনটা আমরা মেক করি তখন আইডি স্টেজে যদি ডিসিশনটা মেক করি তাহলে একটা ইনস্ট্রাকশন ঢুকবে তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে বিইকিউ এর জন্য ফরওয়ার্ডিং ইউজ করা হলেও ফরওয়ার্ডিং ইউজ অ্যান্ড যদি আগে নিয়ে আসা হয় ডিসিশনটা যদি আইডি স্টেজে না হয় তখনই আমাদের একটা স্টল দিতেই হবে বিইকিউ একটা স্টল দিতে হবে বুঝা গেছে কথাটা ক্লিয়ার কি বলেছি বুঝছেন সো বিইকিউ আমাদের একটা স্টল লাগবেই কিন্তু এখানে বলতে পারেন স্যার এখানে কেন স্টল দিলেন না আপনি 10 পরে আপনি ধরতেছেন 11 আপনি 11 কেন ধরলেন আপনি কেন স্টল দিলেন না আমরা বললাম শুনেন আমরা প্রেডিকশন করেছিলাম এটাকে আমরা আগেই পুশ করেছিলাম ওই স্টলের জায়গায় যেহেতু দুটো সেম হয়নি ওই জন্য আমরা ফ্লাশ দিয়ে দিয়েছি ফ্লাশ দিইনি বুঝা গেছে কথাটা যেহেতু আমাদের দুটো সেম হয়নি ওই জন্য আমরা ফ্লাশ দিইনি যদি সেম দিতাম তখন তো চেঞ্জ করতাম যেহেতু দুটো সেম নয় এই জন্য আমরা ফ্লাশ দিইনি এই জন্য পরের ইনস্ট্রাকশন শেষ হয়ে যাবে তারপরে ইনস্ট্রাকশন শেষ হবে সেই জন্য 12 ন্যানোসেকেন্ড লাগবে বোঝা গেছে আর ওখানে 14 লাগবে 14 মিলিয়ন 2 ন্যানোসেকেন্ড মিলিয়ন 14 বোঝা গেছে কথাটা ওকে সো এটাও শেষ এটাও মোটামুটি শেষ রাইট এটাও শেষ আচ্ছা এবার লাস্ট ওয়ান আমাদের লাস্ট কোশ্চেন আমি দেখি পড়ে ফেলছি নাকি অলরেডি Yeah, this one. এখানে ফুললি অ্যাসোসিয়েটেডটা দেখেন assume a system has fully associative cache size 16 KB. Fully associative cache size 16 KB. Block size is 4 byte. How many blocks you have? কতগুলো ব্লক আছে? I don't know. You have to find out. বলেন কতগুলো ব্লক আছে? Very easy.
16k byte. That means 16 into 1024. How many block you have? 4 byte. How many block size? 4 byte. So 4 into 1024. So 4 into 1024, 4k. That's mean 4k. 4k number of blocks. How many number of blocks? 4k. Okay. Physical address. How many comparator would you need? বলেন ফুললি এসিডিভে 4k যদি ব্লক থাকে 4k নাম্বার 4k টা যদি ব্লক থাকে কতগুলো আমাদের কতগুলো কম্পারেটর লাগবে এখানে ফুললি এসিডিভ ক্যাশ ফুললি এসিডিভ ক্যাশে কি সেট আছে আছে ফুললি এসিডিভ ক্যাশে সবগুলাই ব্লক একটাই সেটে সবগুলাই ব্লক বুঝা গেছে কথাটা ইনডেক্স বেসিক্যালি 0 লাগবে বাইট অফসেট 4 বাইট বলেছে সো 2 ভালো মতো বুঝেন ট্যাগ না বুঝলে আমাকে বলিয়েন ট্যাগ 30 বিট ক্লিয়ার ট্যাগ 30 বিট index no need index offset 2 byte offset so total 32 bit কারণ প্রতিটা ব্লকই তাহলে আমাদের কতগুলো ব্লক লাগবে কতগুলো কম্পারেটর লাগবে 44 into 1024 কম্পারেটর 2-way SGD যদি হতো তাহলে দুটো কম্পারেটর লাগবে 4-way SGD যদি হতো 4টা লাগবে ফুললি SGD যতগুলো ব্লক আছে ততগুলো কম্পারেটর লাগবে কারণ ওখানে কোনো সেট নাই সবগুলাই ব্লক এরকম ভাবে থাকবে কোনো সেট না সবগুলো যে কোনো একটা র্যান্ডমলি বুঝতে হবে বাইট অফসেট বাদে যেটা থাকবে সেটা ইনডেক্স যেহেতু নেই তাহলে বাইট অফসেট বাদে যেটা থাকবে সেটা সম্পূর্ণ ট্যাগ প্রতিটা ব্লকের ট্যাগ থাকবে 30 বিট করে এখন কোন ট্যাগে কোন ব্লকে আছে আপনি জানেন না যেহেতু সেট কোন তাহলে যে কোনোটাতেই সেট বুঝতে পারে যে কোনো ব্লক যে কোনোটাতে বুঝতে পারে র্যান্ডমলি সো প্রতিটা ব্লককে চেক করতে হবে এই জন্য কম্পারেটর লাগবে হলো 4 into 1024 টা বুঝা গেছে ব্লক আছে ততগুলো কম্পারেটর how many selector bits to the multiplexer এই মাল্টিপ্লেক্সারে কতগুলো সিলেক্টর বিট থাকবে তাহলে আপনার যতগুলো ব্লক আছে মাল্টিপ্লেক্সারে কি করতেছে এই মাল্টিপ্লেক্সার কি করবে আমাদের এখান থেকে যে যার হিট হবে তারই যে কোনো একটা ডেটা নিয়ে যাবে কিনা তাহলে 4 বাইট ডেটা নিয়ে যাবে কিনা তাহলে আমাদের যে কোনো একটাকে চুজ করতে হবে কিনা তাহলে 2 into 2 to the power 10 2 square into 2 to the power 10 4 into 1024 তার যে কোনো একটা তাহলে 12 তাহলে 12টা অপশন থাকবে আমাদের মানে 12 2 to the power 12 সো সিলেক্টর বিট হবে 12 বিটের সিলেক্টর থাকবে বুঝা গেছে কথাটা 0 0 ডট ডট সিলেক্টর বিট থাকবে হলো 12 বিটের 3 বিটের সিলেক্টর থাকলে এখানে অপশন হচ্ছে 8টা তাহলে 12 বিটের সিলেক্টর থাকলে এখানে অপশন হবে টু দি পাওয়ার 12টা তাহলে আমাদের আছে টু দি পাওয়ার 12টা সেখান থেকে 12 বিটের অপশন দিয়ে সিলেক্ট করা হবে কোনটা বুঝা গেছে কথাটা এখানে মাল্টিপ্লেক্সার হবে সিলেক্টর হবে হলো 12 বিট 12 বিট কারণ আমাদের অপশন থাকবে হলো টু দি পাওয়ার 12 বুঝা গেছে what will be the format tag bit index bit byte offset of the address আমি তো বলেই দিলাম so 0 30 and 2 clearly indicate the number of bits you need okay সেটা তো বলেই দিলাম fine that kind of question can come where you need to think okay now consider the direct map cache with 64 blocks, each block containing 16 bytes. What cache block does this map? ওই যে ম্যাথ তাহলে আমরা করব কি আগে ব্লক নাম্বার বের করব
সেই তাহলে ব্লক নাম্বার বের করলে 64 আমরা বলছি কনসিডার দা ডাইরেক্ট ম্যাপ ব্লক সাইজ কত ব্লক কন্টেইন 16 বাইট তাহলে 1200 কে ডিভাইডেড বাই 16 বাইট করলে মেইন মেমোরির ব্লক নাম্বার পেয়ে যাব তাহলে মেইন মেমোরি ডিভাইডেড দেন তো কত আসে 1200 ডিভাইডেড বাই 16 75 75 তাহলে 75 নাম্বার ব্লক হচ্ছে মেইন মেমোরি ব্লক মেইন মেমোরি তাহলে এখন তাহলে ক্যাশের কোন ব্লকে বলবে তাহলে 75 মডুলাস 64 কারণ যেহেতু ডাইরেক্ট ম্যাপ ক্যাশ যতগুলো ব্লক আছে ততগুলো সেট প্রতিটা ব্লক একটা করে সেটে বসবে এই জন্য যতগুলো ব্লক আছে ততগুলো সেট কথাটি বোঝা গেছে সেট 64 দিয়ে মডুলাস করলাম তাহলে 64 দিয়ে মডুলাস করলে কত হবে 11 তাহলে 11 নাম্বার ব্লকে বসবে তাহলে ডাইরেক্ট ম্যাপ ক্যাশে which one block 11 নাম্বার ব্লক ক্লিয়ার Yes, sir. okay what is the MIPS pipeline CPI 1 long run মানে আমরা যদি অনেকগুলো ইনস্ট্রাকশন নেই থাউজেন্ড অফ ইনস্ট্রাকশন নেই তখন বেসিক্যালি প্রথমে 5 হলেও সিপিআই প্রথমটাতে 5 ক্লক সেকেন্ড লাগলেও পরেরগুলোতে কিন্তু এক এক করে রাখতেছে আমি যদি 1000 প্লাস 5 তাহলে সিপিআই কিন্তু 1000 ইনস্ট্রাকশনের জন্য 1000 প্লাস 5 সো এটা কিন্তু 1 হয়ে যাবে বুঝা গেছে কথাটা আপনাদের এটা মনে হতে পারে যে স্যার তিনটা ইনস্ট্রাকশন নিলাম তাহলে 5 6 7 7 যদি হয় তাহলে 7 ডিভাইড বাই 3 তাহলে তো স্যার 6 2 পয়েন্ট সামথিং হওয়ার কথা अराउंड 3 তাহলে স্যার আমি 1 নেব কেন কারণ লং ইনস্ট্রাকশনের জন্য লং রান বলেছি ম্যাক্সিমাম মানে 1000 ইনস্ট্রাকশনের জন্য চিন্তা করো বা 100 ইনস্ট্রাকশনের জন্য চিন্তা করো প্রথমটা 5 সব তারপরে এগুলো সবগুলো 1 তাহলে ডিভাইড করলে 1 এর কাছাকাছি থাকবে 1 বুঝা গেছে কথাটা এইজন্য MIPS এর সিপিআই হচ্ছে 1 what is the control hazard how can we avoid stalling in the pipeline of some time how can we avoid stalling the pipeline some of the time prediction technique আমরা যদি ইউজ করি তাহলে আমরা যখন তখন আমরা স্টলকে রিমুভ করতে পারি স্টল লাগবে না ভাবছি একটা স্টল তো লাগবেই কিন্তু যদি আমাদের প্রেডিকশন কারেক্ট হয়ে যায় তাহলে আমাদের স্টল লাগবে না সো প্রেডিকশন হোয়াট হ্যাপেন্স ইফ টেকনিক্স গোজ রং তাহলে একটা স্টল দিতে হবে নো অপারেশন দিতে হবে নো অপারেশন দিতে হবে পাস করে দিতে হবে আগের ইনস্ট্রাকশনকে আইডি স্টেজে আইডি এক্স এ আইএফআইডি কে ফ্লাশ করতে হবে ফ্লাশ করে দিতে হবে তাহলে আগের ইনস্ট্রাকশনে কোনো ডাটা থাকবে না বুঝা গেছে কনসিডার এক্সিকিউটিং দ্য ফলোইং MIPS code single pipeline data path with hazard detection and forwarding link so you have hazard detection and forwarding link so consider executing the following MIPS code on a single pipeline data path with hazard detection and pipeline how many cycles will take to execute this code where and when it is told be inserted to find which values are forwarded to find add here okay so 5 5 6 there is no stall but this one also doesn't have any stall to find তাহলে এক নম্বরে কোনো স্টল নেই এক নম্বরের জন্য কারো কোনো স্টল নেই দেখেন 6 6 তাহলে লোডের জন্য বেসিক্যালি এখানে আমাদের পাইপলাইনে 5 লাগবে এখানে 1 লাগবে 6 এখানে বেসিক্যালি কমপ্লিট হতে 2 লাগবে কেন এক হলো নরমালটা এক্সিকিউশন করতে আর এক হলো স্টলের জন্য বিকজ লোড ইউজ ডেটা হ্যাজার্ডে একটা স্টল আপনাকে দিতেই হবে একটা স্টল দিলে লোড ইউজ ডেটা হ্যাজার্ডে ফরওয়ার্ডিং করেও আমরা সলভ করতে পারবো না সো 5 6 7 রাইট 7টা লাগবে when do you will be inserted stall আমরা এখানে স্টল ইউজ করব which value are forwarded 6 value register 6 value will be forwarded that's it. Okay বুঝা গেছে বুঝেননি দেখেন এখানে কোনো স্টল নেই এর সাথে কোনো স্টল আছে এর সাথে এটা কি কোনো স্টল আছে দেখেন তো এর ডেস্টিনেশন রেজিস্টার এটা কি কোনো সোর্স রেজিস্টারের সমান আছে নেই এর ডেস্টিনেশন রেজিস্টার এটা সমান আছে হ্যাঁ এটা আছে তাহলে এই দুটার মধ্যে স্টল হয়েছে এবং সেটা লোড আছে সো লোড ইউজ ডেটা হ্যাজার্ড তাহলে লোড ইউজ ডেটা হ্যাজার্ড আমি বলেছি অলরেডি একটা স্টল দিতেই হবে
তাহলে আমাকে এটা যদি শেষ 5 সাইকেল লাগে, 5 সাইকেল, তাহলে পরেরটাকে শেষ করতে 1 সাইকেল লাগবে লোডেড, তারপরেরটা শেষ করতে 2 সাইকেল লাগবে, কারণ সে নিজের সেশনটা একটা সাইকেল এবং তার জন্য স্টল একটা দিতে হবে, সেটার জন্য একটা সাইকেল, নো অপারেশন শেষ হবে। সো আমাদের 2 3 আর 5 8 সাইকেল লাগবে। কোথায় স্টল ইনসার্ট করতেছি সেটা দেখে নেবেন, এখানে ইনসার্ট করব স্টল, রাইট, নো অপারেশন। এই জন্য আমাদের এখানে লাগবে হলো 5, এখানে লাগবে 6, এখানে লাগবে 7, তারপরেরটার জন্য লাগবে 8। এই জন্য বলেছিলাম যে লোড ইউজ স্টলের জন্য লাগবে। ও এখানে সার্কিটটা মুছে গেছে, সার্কিটটা মুছে গেছে। আসলে এখানে আসলে যেটা ছিল হলো আমরা বলেছিলাম যে Q1 Q2 এর ভ্যালু কি হবে 0 এবং 1 এর জন্য, রাইট? সেটা এটা ভেরি ইজি, আপনি নিজেও ডিটেকশন করতে পারেন। এখানে এরকম আমরা এটা হলো পজিটিভের জন্য 1 হবে আর নেগেটিভের জন্য এটা 1 হবে। বুঝা গেছে কথাটা? এরকমই উল্টা সাইড 0 দেই, তাহলে Q1 হবে 0, সরি Q1 হবে 1, Q1 অন স্টেটে চলে যাবে। এখানে যদি 0 দেই তাহলে Q1 হবে হলো 1, Q2 হবে হলো 0, তাহলে এই 0 0 এইখানে তখন অবভিয়াসলি এই পাশে তখন কি হবে, এখানে তখন আরে এটার সাথে কিভাবে কানেকশন দিয়েছে, মানে এখানে বোঝা যাচ্ছে না, এখানে কানেকশনটা বোঝার দরকার ছিল, এখানে বোঝা যাচ্ছে না। সো কিউ হবে তখন 1, কিউ হবে তখন কমপ্লিমেন্ট যেহেতু থাকবে, কিউ হবে 1, আর কিউ যদি 1 হয় তাহলে এইখানে হবে 1, না বোঝা যাচ্ছে না, এখানে হবে 1 আসলে, এইখানে 1 হলে তাহলে তাহলে Q3 হয়ে যাবে, তাহলে এখানে 0 যেহেতু এইখানে আসবে, তাহলে এখানে হবে 0 যেহেতু এটা হবে 1, ভোল্টেজ এদিক দিয়ে আসবে, 1 হবে এখানে, 1 হলে এদিক দিয়ে যাবে, এখানে হবে 0। ওকে, সো ওকে ফাইন, তাহলে এরকম একটা দেওয়া আছে, এখানে ধরা মুসিবত। এখানে এরকম দেওয়া আছে, তাহলে এ যদি 1 হয় তাহলে এটার সাথে এটার কানেকশন আছে, বললাম এই জায়গায় যদি 0 হয় তাহলে এইখানে হবে হলো 1, তাহলে এটা যদি কানেকশন হয় ভোল্টেজ এখানে আসবে, তাহলে এটা হবে 1, তাহলে এই যদি 0 হয় Q1 হয়ে যাবে 1, Q2 হবে হলো 0, Q2 হবে হলো 0, Q2 হবে কারণ কানেকশন হয়নি, Q2 হবে 0, Q2 0 থাকবে, এদিকে কোনো ভোল্টেজ আসবে না, Q2 হবে 0, Q3 হবে হলো এখানে যেহেতু 1, Q1 তাহলে এইটা হয়ে যাবে 0, এটা 1, তাহলে এইটা হয়ে যাবে Q3 হয়ে যাবে হলো 0, Q3 হবে 0, আর Q4 হবে 1, Q4 হবে 1, এই দিক দিয়ে ভোল্টেজ সামনে নেমে যাবে, Q হবে 0, Q হবে 0। এ যদি হয় 1, এ যদি হয় 1 তাহলে 1, Q1 হবে হলো Q1 তখন থাকবে 0, তাহলে Q1 হবে হলো 0, এ যদি হয় 1, Q1 থাকবে হলো 0, আর এইখানে 1 হবে, তাহলে ভোল্টেজ মানে 0 ভোল্টেজ কোনো আসবে না, এখানে থাকলে এটা সব বের হয়ে যাবে, Q2 ও 0 হয়ে যাবে, Q2 ও 0 হয়ে যাবে, তাহলে এখানে 0 0 আসলে এটা হয়ে যাবে 1, তাহলে Q3 হবে 1, আর এটা 1 হলে এখান থেকে ভোল্টেজ এখানে নেমে যাবে, Q হবে 1, Q হবে 1, Q4 যেহেতু 0 তে কোনো অ্যাক্টিভ হবে না, তাহলে Q হবে 0। That's it. Q2 হবে 1, Q2 হবে 1, মানে Q2 মানে Q2 বলতে
ট্রানজিস্টরকে বোঝানো হয়েছে, এখানে ভোল্টেজ বোঝানো হবে। Q2 বলতে ট্রানজিস্টরকে বোঝানো হয়েছে, ট্রানজিস্টরের স্টেট বোঝানো হয়েছে। T1 ট্রানজিস্টরের স্টেট বোঝানো হয়েছে। That's it. So not gate. This one is a not gate, not inverter. Inverter. এটা তো বললামই, এটা তো বলে দিয়েছি, এটা দেখে নিয়েন, এটা বলে দিয়েছি। সো এরকম কোশ্চেন আসবে বেসিক্যালি, রাইট? সো প্লিজ কোশ্চেনগুলো সলভ করিয়ে নিজেরা পারবেন, করতে থাকেন। আমি কোশ্চেনগুলোকে আপলোড করে দিব আপনি, ওকে? আমি ফেসবুকে কোশ্চেনগুলো স্যার আপনি বলছিলেন স্যার কোশ্চেন নিয়ে কথা স্যার বলবো। ভাইবা কোশ্চেনের কথা বলছিলেন যে স্যার আজকে কথা ভাইবা বলতে